कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, ஹரே Rama கிருஷ்ணா Rama. மாதாஜி. ஒன் ரவுண்ட் என்ன முடியல உங்களுக்கு? முடிஞ்சிருக்கணுமே ஹரே நேரம். கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பானுமதி மாதாஜி எனக்கு மெசேஜ் போடுறாங்க என்னைக்கு கிளாஸ் அப்படின்னு, எனக்கு பர்சனலா மெசேஜ் போடுறாங்க. நம்ம குரூப்ல போடுற மெசேஜ் அவங்களால பார்க்க முடியாதா? அவங்க இருக்காங்களா மாதாஜி? இதுலதானே இருக்காங்க. இருக்காங்க. ஆனா நேத்தி போட்டிருக்காங்க எனக்கு என்னைக்கு மாதாஜி கிளாஸ் அப்படின்னு. நேத்திக்கு போட்டிருந்தாங்க. அதை இப்ப நான் மெசேஜ் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். இன்னைக்கு மாதாஜி கிளாஸ் ஆரம்பிச்சுட்டு ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு போட்டிருக்கேன் மெசேஜ். ஆனா அவங்க பாப்பாங்களான்னு தெரியல. பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி, நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டு தானே, அவங்க கால் பண்ணி கூப்பிடுங்க. மாதாஜி நான் நேத்திக்கு ஏதோ கேள்விப்பட்டேன். நேத்திக்கு இதுல சொன்னாங்க ஸ்லோவா கிளாஸ்ல அவங்களுக்கு ஏதோ ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, அவங்க அதனால கலந்துக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, எனக்கு அவங்க நம்பர்லாம் தெரியாது. உங்களுக்கு தெரியாது, பாக்கியலட்சுமி மாதாஜிக்கு தெரியும், பாக்கியவதி மாதாஜிக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நம்பர் வந்து குரூப்ல தான் இருக்கும் மாதாஜி, நம்மளுடைய குரூப்ல இருக்கும். அவங்க வந்து 11 அவங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டா? உண்மைதானா ஆக்சிடென்ட் ஆனது? நேத்திக்கு அதான் மாதாஜி சொன்னாங்க. நேத்திக்கு ஒரு மாதாஜி சொன்னாங்க அவங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, அவங்க வரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. சரி, எல்லாரும் அவங்க நல்லா சீக்கிரம் குணமாகணும் பிரார்த்தனை பண்ணீங்க. வரமாட்டாங்கன்னா அவங்கள கூப்பிட வேண்டாம், விட்டுடலாம். மாதாஜி இந்த ஜெயாதேவி மாதாஜி வந்து அவங்களுக்கு பிரதருக்கு மேரேஜ் மாதாஜி. ஜெயாதேவி மாதாஜி அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க, உங்கள்கிட்ட சொல்ல சொல்லி. அவங்க 1 வீக் இதுக்கு போயிருக்காங்க இந்த பெருந்துறை பெங்களூர். பொண்ணுக்கு கல்யாணமா? இல்ல அவங்க பிரதருக்கு என்னமோ சொன்னாங்க மாதாஜி. பிரதருக்கு என்னைக்கு பிரபு கல்யாணம்? இந்த வீக் போயிருக்காங்க. ஓகே, சரி வர. ஓகே ஓகே, அவங்க ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னா வர முடியாது, அவங்க விட்டுற வேண்டியதான். யாருமே வரல. வெள்ளிக்கிழமை கூட கிளாஸ் போட்டுக்கலாம் மாதாஜி. வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு நாங்க ஊருக்கு கிளம்புறோம் மாதாஜி. கரெக்டா 4 மணிக்கு நான் ஊருக்கு கிளம்பிடுவேன். ட்ரெயின் எனக்கு இருக்கு. அதனால இந்த வாரம் இன்னைக்கு மட்டும்தான், இன்னைக்கு இந்த வாரம் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு இந்த மாசம். அடுத்த மாசத்துல இருந்து வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரம் 5 மணிக்கு எப்பவும் போல. மாதாஜி 5-3 மாத்த முடியாதா மாதாஜி? 3 மணி கிளாஸ் யார் எடுப்பா பிரபு? 3 மணிக்கு 18 டேஸ் கிளாஸ் இருக்கு, அது என்ன செய்யறது? உங்களுக்கு இருக்கா? எனக்கு தெரியாது மாதாஜி. ஓகே ஓகே. 3 மணி கிளாஸ் நான் தானே எடுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் மந்த் ஃபுல்லா 3 மணி கிளாஸ். 18 டேஸ் போற வரலும் நிச்சயமா முடியாது. அதனால எப்பவும் போல 5 மணி கிளாஸ் தான். ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓமஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வவதாந்திகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷவானுசுதே தேவி
प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे वशत्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। அன்னைக்கு ஹரே நிறைய கிருஷ்ணா பேர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க பிரபு. சண்முகம் பிரபு, நீங்க அன்னைக்கு லீவ் விட்டுருந்தீங்கல்ல? ஆமா, அன்னைக்கு வெங்கடேசன் வந்திருந்தாரு. நிறைய ஒரு 10 அப்புறம் பேர். ஜெகநாதன் வந்திருந்தாரு. ஆமா, இன்னைக்கு அவங்க எல்லாம் இல்ல. அதான் அன்னைக்கு 10 பேர் போல வந்திருந்தாங்க. நான் ஆமா பார்த்தவரையிலும் மாதாஜி, 10 பேர் இருந்தாங்க. மெசேஜ் போட்டேன் மாதாஜி, 3-4 வாட்டி போட்டேன். போட்டுட்டீங்க, நீங்க போட்டுட்டீங்க, அவங்க பார்த்திருக்க மாட்டாங்க, அதான் பிரச்சனை. நம்ம மெசேஜ் மட்டும் தான் போட முடியும், வேற என்ன செய்ய முடியும்? அன்னைக்கு 12 ஸ்லோகம் வரை நடத்திருந்தாங்க பிரபு. என்னண்டா? இல்ல மாதாஜி, எனக்கு கடைசி நேரத்துல கட் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஓகே. எனக்கு மொபைல் டேட்டால ஒர்க் பண்ணதுனால எனக்கு தீர்ந்து போச்சுன்னு நினைக்கிறேன், வெளியில வந்துருச்சு. ஓகே ஓகே. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு 12 வரையிலும் நடத்தினேன். நான் திருப்பி யூடியூப் பார்த்தேன், 11 தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன், இன்னும் நான் 12 பார்க்கல, அதனால எனக்கு தெரியல. ஓகே. இது வரையும் தான் நடத்தியிருக்கா. தேவர்களை வழிபாடு எப்படிப்பட்ட வழிபாடு அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம படிச்சோம். பாக்கியமதி மாதாஜி, உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? ஆமா, 12 வரைக்கும் தான் மாதாஜி படிச்சோம். ஓகே. என்ன படிச்சோம், ஏதாவது கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கா, சொல்லுங்க. தேவர்களை எதுக்காக வழிபாடு பண்றாங்க மக்கள்? எதுக்காக வழிபாடு பண்றோம் தேவர்களை? ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து வழிபாடு பண்றோம், கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. நமக்கு ஒரு காரியம் ஆகணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கடவுள்கிட்ட போய் நம்ம வேண்டி, இந்த கடவுள்கிட்ட என்னதுக்கு வேண்டுறோம். நமக்கு நல்லா படிப்பு வரணும் அப்படின்னு போய் சரஸ்வதி கிட்ட என்ன செய்வோம், வேண்டுதல் வைப்போம். நமக்கு பணம் வேணும்னா லட்சுமி தேவியை வழிபாடு பண்றோம். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கடவுள்கிட்டையும் நம்ம என்ன பண்றோம், சூரியன்கிட்ட போய் என்ன கேட்கிறோம், நமக்கு கண்ணு நல்லா தெரியணும், கண் நோய் வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒவ்வொரு தேவர்களையும் நம்ம ஒவ்வொரு காரணத்துக்காக வழிபாடு பண்றோம், கரெக்டா? அந்த வழிபாடு எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, அதனால பலன் கிடைக்கிறது உண்மைதான். நம்ம ஒவ்வொரு தேவர்களாலையும் நமக்கு என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்குதுன்னா அது உண்மையா கிடைக்குதுதான். அவங்க அதை கொடுக்குறாங்க. இருந்தாலும் அந்த வழிபாடு சரியான வழிபாடா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமா கிடையாது. அதுதான் இங்க இந்த இதுல காட்டியிருக்காங்க. தேவர்களுக்கும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் என்ன வேறுபாடு, டெமிகாட்ஸ், டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் கிருஷ்ணா அண்ட் டெமிகாட்ஸ். இப்போ அதை இதுல இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கு. யாரு சொல்றீங்க அதை பார்த்து கரெக்டா? டெமிகாடுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும், பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் என்ன வேறுபாடு? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கருத்துக்களை நீங்க சொல்லலாம். ஆளுக்கு ஒரு கருத்து சொல்லுங்க. இங்கிலீஷ்ல ஸ்லைட்லயே இருக்கு, பார்த்து கூட சொல்லலாம். Always worship supreme as obedient servant. இங்க ஒண்ணுன்னு போட்டிருக்கு, சுப்ரீம் ஹோல். இல்ல பிரபு, இந்த டெமிகாட்ஸ் அந்த ஆல்வேஸ் வர்ஷிப் சுப்ரீம் as obedient servant, அதுக்கு என்ன விளக்கம்ங்கிறத சொல்லிடுங்க, தமிழ்ல சுப்ரீம்னாக்க மேன்மைப்பட்டவர், அவரை தான் நம்ம வர்ஷிப் பண்றாங்க. as obedient
அதாவது நம்ம ஒபீடியன்ட் சர்வெண்டா வந்து சுப்ரீம் கார்டை வந்து ஒர்ஷிப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க. எனக்கு தமிழ்ல டக்குன்னு சொல்ல வரல மத்த, அதுக்கு தமிழாக்கம் தெரியல. ஓகே ஓகே ஓகே. பகவான் ஒருத்தர் தான். இருக்கு அதாங்க பகவான் கிரியேட்டட் பை சுப்ரீம். இருங்க இருங்க, மாதாஜி உங்களுக்கு சண்முக பிரபு சொல்ல வர்றாரு, சொல்ல விடுங்க. பகவான் ஒருத்தர் தான். தமிழாக்க ஒரு பண்ண வரல மாதாஜி. அது பகவான் ஒருத்தர் தான். அவர் தான் சுப்ரீம் பவர். அவர்னால தான் எல்லாரும் படைக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஸோ அவரு மட்டும்தான் வர்ஷிப். பகவானை வந்து நம்ம வர்ஷிப் பண்ணுவோம். ஒபீடியன்ட் சர்வெண்ட்னா வந்து நம்ம அவரோட தூய பக்தனா நம்ம பகவானை வழிபடுறது தான். கடவுள் ஒருவர் தான். நாம எல்லாரும் அவரை வணங்க வேண்டிய நிலையில தான் நம்ம அனைவரும் இருக்கோம். நம்ம மட்டும் இல்ல, தேவர்களுமே. அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். தேவர்களும் யாரை வணங்குறாங்க அப்படின்னா பகவானை தான் வணங்குறாங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். கடவுள் ஒருவர் தான். அவர் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் தான், சுப்ரீம் ஹோல். அது அப்புறம் சுப்ரீம்லி வர்ஷிப்பபிள். அவரை தான் நம்ம எல்லாருமே வந்து வணங்க வேண்டிய நிலையில அவர் ஒருத்தர் தான் இருக்கிறாரு. சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். வேற ஒரு கருத்து சொல்லுங்க. அடுத்தது இதுலயே இருக்கே பிரபு. கிரியேட்டட் பை சுப்ரீம். கண்ட்ரோலர் போட்டிருக்கு. அவர்தான் இந்த உலகம். கிரியேட்டட் பை சுப்ரீம்னு போட்டிருக்கு. எல்லாமே சுப்ரீம் தான் கிரியேட் பண்றாங்க. அது ஜெனரலைஸ்டா இருக்கே தவிர ஒரு பர்டிகுலரா சொல்ல முடியல. அதான் முழிக்கிறேன் நான். பர்டிகுலரா எல்லாம் சொல்ல வேண்டாம், நமக்கு தெரிஞ்சது சொல்லுங்க. இப்ப வந்து சுப்ரீம் தான் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்றாருங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியுது இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி. அதுதான் அந்த கருத்தை தான். அப்ப வந்து தேவர்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்தை கிரியேட் பண்ணது பகவான். அதே மாதிரி வந்து பகவான் வந்து விஷ்ணுவையும் அவரு கிரியேட் பண்றாரு. அதுக்கப்புறமா அவரு பிரம்மாவையும் பண்றாரு. அப்புறம் ருத்ரன் சிவபெருமானையும் அவர் பண்றாரு. அது அந்த 10வது சாப்டர்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். நான் தான் வந்து ருத்ரன், நான் தான் வந்து விநாயகர், நான் தான் வந்து முருகன் அப்படி சொல்றாரு இல்லைங்களா? இல்லையா? அப்ப வந்து அவருதான் கிரியேட்டர். அதுதான் இங்க இருக்கு. சுப்ரீம் கிரியேட்டர் யாருன்னா பகவான். கிரியேட்டட் பை சுப்ரீம். இப்ப தேவர்கள்லாம் எப்படின்னா பகவானால கிரியேட் பண்ணவங்க, கிரியேட் பண்ணப்பட்டவர்கள். அதுதான் மகாபர்த்தா அப்படின்னு சொல்றது. அது இதுதான் மாதாஜி. மகாபர்த்தா மகாபோக்தான்னு எல்லாம் வருதுல, போக்தாரம் அப்படின்னு எல்லாம். அப்ப அவருதான் பகவான் ஒருவர். அவருதான் வந்து என்ன செய்யறாரு? தேவர்களை கிரியேட் பண்றாரு, மக்களை கிரியேட் பண்றாரு, பிரபஞ்சத்தை கிரியேட் பண்றாரு. எல்லாம் அவருடைய அந்தரங்க சக்தி, வெளிப்புற சக்தி, நடுத்தர சக்தின்னு வருஷம் வந்து வருது, நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். அப்ப எல்லாத்தையும் உருவாக்குறது அவருதான். ஆனா அவரை யாராவது உருவாக்குனாங்களான்னா இல்ல. அவர் வந்து எல்லாரையும் உருவாக்குறாரே தவிர அவரு சுயம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. அடுத்தது எக்ஸிஸ்ட் வித்தின் மெட்டீரியல் நேச்சர். அது என்ன சொல்லியிருக்குது? தேவர்களும் நம்மளை போலவே பௌதீகத்துல தான் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் வந்து என்ன செய்யுது? பிறப்பு இறப்பு நடக்குது. பிறப்பு இறப்பு யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அத்தனை பேரும் என்னதுல இருக்கோம் அப்படின்னா மெட்டீரியல் நேச்சர். நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்தோட நம்ம தொடர்பு வச்சிருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு பிறப்பு இறப்பு இருக்குது. தேவர்களும் அதுல வந்து விதிவிலக்கு இல்லை. அவங்களுக்கும் பிறப்பு இறப்பு நடக்குது, பாடி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. அதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா பகவான் எப்படி? பியாண்ட் மெட்டீரியல் கிரியேஷன். அவர் வந்து இந்த பௌதீகத்திற்கு அப்பால், அந்த அதுக்கு மேல அவர் இருக்கிறாரு. அதை தாண்டி அந்த படைக்கப்பட்ட பௌதீக உலகத்தைக்கும் அப்பால் அவர் பகவான் இருக்கிறாரு. அவரு இங்க வருவாரு, அவதாரம் பண்ணுவாரு. ஆனா அதுல வந்து என்ன பண்ண மாட்டாரு? நம்மள மாதிரி ஒண்ணு கலக்க மாட்டாரு. இப்ப நம்ம எல்லாம் பௌதீகத்தோட ஒன்றி இருக்கிறோம் இல்லையா? இதுல எல்லாத்தையும் நம்ம அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதுல கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிறோம், அந்த நிலையில இருக்கும். இப்ப பகவான் வந்து இங்க வந்து அவதாரம் எடுத்து கிருஷ்ணரா வராரு, பலராமரா வராரு, ராமரா வராரு. அப்போ அந்த மாதிரி வரும்பொழுது அவர் வந்து இந்த மெட்டீரியலோட ஏதாவது அவருக்கும் அதுக்கு டச் இருக்கான்னா அவர் டச் கிடையாது. அவர் வந்து அதை விட்டு விலகு நிலையில தான் அவர் எப்போதும் இருப்பார். தனித்தன்மையோட அவர் இருப்பாரு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது நான் டெலிகேட்டட் வித் வேரியஸ் கிரேட்ஸ் ஆஃப் பவர் டு மேனேஜ் தி அஃபேர்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ். இப்போ இந்த பஞ்சபூதங்கள்லாம் இருக்கு. இந்த பஞ்சபூதங்களுக்கு எல்லாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பவர் இருக்கு. ஒருத்தருக்கு சூரியன் அது வெளிச்சத்தை தருது, அடுத்தது காத்து,
அது காத்துக்கு நமக்கு காத்த கொடுக்குது. அடுத்தது வந்து அக்னி, அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா? இப்ப பஞ்சபூதங்கள் அதுக்கெல்லாம் இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மா வந்து படைக்கிறதுக்கும், மகாவிஷ்ணு வந்து காக்கிறதுக்கும், ருத்ரன் வந்து அழிக்கிறதுக்கும் பவர் கொடுத்திருக்காரு. அதை அவங்கவுங்க போர்ட்போலியோ டெலிகேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டிஸ், டெலிகேஷன் ஆஃப் பவர் சொல்லுவாங்க. அதுதான் இதுல சொல்ல வராங்க அவங்க. அப்போ வந்து ஒவ்வொரு தேவர்களுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட சக்தியை கொடுத்து இந்த கடமையை நீ செய்ய அப்படின்னு வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு பகவான் வந்து அவங்களுக்கு அந்த சக்தியை கொடுத்து அவங்களை அனுப்பியிருக்கிறாரு. கரெக்டா? ஆமாங்க மாதாஜி. அதனால அவங்களெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றவர் யாரு? சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் சுப்ரீம் கண்ட்ரோல் வந்து இது பரமாத்மா. நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து சுப்ரீம் கண்ட்ரோலரா இருக்கிறாரு. மற்ற தேவர்கள்லாம் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து செயல்படு பண்றாங்க. நமக்கு தேவையானது இந்த உலகத்துல பௌதிகத்துல நாம வாழறதுக்கு தேவையான வசதிகள் எல்லாம் அவங்கதான் வந்து நமக்கு செஞ்சு கொடுக்கறாங்க. அந்த நிலையில அடுத்தது சபார்டினேட் டு த வில் ஆஃப் சுப்ரீம். கீழ்ப்படியணும். நம்ம வந்து நம்ம சுப்ரீம்க்கு கீழ்ப்படிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஆமா, அவங்களுக்கு வந்து பகவானுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக தான் அவங்க எல்லாம் வந்து செயலாளர்கள் மாதிரி இருக்கிறாங்க. செக்ரட்டரி போல அவங்க வந்து செயல்பாடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆன்மீக பணியாளர்கள் கூட சொல்லலாம். ஆமா, அந்த நிலையில தேவர்கள் இருக்காங்க. பகவான் எப்படி இருக்கிறாரு? சுப்ரீம்லி இண்டிபெண்டன்ட். அவர் வந்து சுதந்திரமானவர். அவன் தான் சுராஜ் அப்படிம்பாங்க. அவருக்கு வந்து யாருக்கும் கட்டுப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்ப தேவர்கள்லாம் யாருக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கிறாங்க? கிருஷ்ணருக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கிறாங்க. அவர் வந்து இந்த செய்யினா செய்வாங்க, செய்ய வேண்டாம்னா செய்ய மாட்டாங்க. இப்ப நம்ம வந்து கேட்கிறோம், அவங்கள்ட்ட போய் வேண்டுறோம், தேவர்கள்ட்ட வந்து நமக்கு இந்த வரம் கொடு அப்படின்னு சொல்லி வேண்டுறோம். அதை கொடுக்கறதுக்கும் அவங்க என்ன செய்வாங்க? அவங்களுக்குன்னு தனிப்பட்ட உரிமை கிடையாது. பகவான் வந்து அங்க அனுமதி கொடுத்தாருனா தான் அவங்க வந்து அதை நமக்கு வழங்குவாங்க. தேவர்கள் மூலமா நமக்கு அது கிடைக்க வரும். அப்ப யாரு? அவங்க வந்து பகவானுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் அவங்க இருக்கிறாங்க. ஆனா பகவான் வந்து இண்டிபெண்ட் இதுல கொடுத்திருக்கிறாங்க. அடுத்தது என்ன? ஹேவ் மெட்டீரியல் பாடிஸ் ஹென்ஸ் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் பர்த், ஓல்ட் ஏஜ், டிசீஸ் அண்ட் டெத். அவங்களுடைய உடல் எப்படி இருக்குது? தேவர்களுடைய உடலும் நம்மள மாதிரியே தான். பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா பகவானுடைய உடல் எப்படிப்பட்டது? கம்ப்ளீட்லி ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி, நோ பர்த், டெத், ஓல்ட் ஏஜ் அண்ட் டிசீஸ். அவர் வந்து ஆன்மீகமான ஒரு உடல். அதுக்கு நம்ம வந்து 4வது சாப்டர்லயே நம்ம வந்து இந்த சாப்டர்லயே 9th ஸ்லோகால நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஜென்ம கர்மச்ச மேதிவ்யம் ஏவம் ஓ வேத்தி தத்வதக தியக்வா தேவம் புனர்ஜென்ம நைதிமாம் ஏதி சோர்ஜுன. அது வந்து என்ன சொல்றாங்க? அவருடைய தோற்றமும் செயல்களும் எப்படிப்பட்டது? திவ்யமானவை அப்படிங்கறத படிச்சிருக்கிறோம். அவர் பிறக்கும் போது வந்து நாராயண ரூபத்துலதான் வந்தாரு. டக்குன்னு வந்து தேவகியும் வசுதேவரும் வேண்டிக்கிட்டோம்னா 2 கை ரூபத்துல கிருஷ்ணரா அவர் மாறினாரு. அப்ப வந்து அவருடைய உடலை வந்து டக்குன்னு அவர் சேஞ்ச் பண்றாரு அவரு விருப்பப்படி. ஆனா அவருக்கு வந்து இளமை, முதுமை, நோய், பிணி இது எதுவுமே அவருக்கு கிடையாது. அதுதான் வந்து குருஷேத்திர போர்க்களத்துல அவர் வந்து 25 வாலிபனா நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிறாரு. ஆனா அவருக்கு அப்ப வந்து 125 வயசு அப்படின்னு நமக்கு நம்ம புராணங்கள்ல படிச்சா தெரிய வருது. ஆனா அவர் எப்படி இருக்காரு? என்றும் இளமையோட இருக்கிறாரு. அவருடைய பாடி எப்படிப்பட்டது? ஆன்மீகமானது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் கம்ப்ளீட்லி பியாண்ட் தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் 3 மெட்டீரியல் மோட்ஸ். அந்த 3 குணங்களுக்கு அதிபதியா அவர் தான் இருக்கிறாரு. அதனால வந்து என்ன செய்யறாரு? அந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கிறார். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் 3மே அவருடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்குது. ஆனா நாம எப்படி இருக்கிறோம்? கம் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் தி 3 மெட்டீரியல் மோட்ஸ் டு டிஃபரெண்ட் எக்ஸ்டென்ட்ஸ். நாம அந்த 3 குணங்கள்ல வந்து சிக்கிட்டு இருக்கோம். தேவர்களும் அப்படிதான். தேவர்களுக்குமே என்ன 3 குணங்கள் அடிப்படையில அவங்க வந்து நம்மள மாதிரி அவங்களுக்கும் கோபம் வரும், பயம் வரும், விருப்பு வரும், வெறுப்பு வரும். ஆனா பகவானுக்கு அதெல்லாம் வருதான்னா நிச்சயமா கிடையாது. அவருக்கு வந்து விருப்பு, வெறுப்பு, பயம், அச்சம், கோபம், அந்த மாதிரி நம்மள மாதிரி கவலை அது எதுவுமே பகவானுக்கு கிடையாது. ஏன்னா அது எல்லாம் வந்து குணங்களுடைய அடிப்படையில வர்றதுதான். 3 குணங்களாலதான் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி நிலைகள்லாம் வருது. அது வந்து தேவர்களுக்கும் வருது. ஆனா பகவான் என்ன பண்ணுவாரு? அதுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கிறாரு. அவர் சச்சிதானந்த வடிவம். அவருடைய ரூபம் வந்து எப்பொழுதும் ஆனந்தமயமா இருக்கிறாரு. சத்துனா உண்மை, நித்துனா நித்தியமா இருக்கக்கூடியது இருப்பு.
ஆனந்தம்னா ஆனந்தமா எப்போதுமே வந்து அவர் வந்து ஆனந்தத்தோட இருக்கிறாரு. அந்த நிலையில இருக்கிறவருக்கு வந்து நம்மள மாதிரி கவலையோ கோபமோ வருத்தமோ இன்பமோ துன்பமோ எதுவுமே அண்டாது. ஏன்னா அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்பட்ட நிலையில அவர் இருக்கிறாரு. எக்ஸ்டர்னலி தி சேம் சுப்ரீம் லார்ட், எட்டர்னலி தி சேம் சுப்ரீம் லார்ட். அவர் எப்போதுமே எட்டர்னல், அதாவது நித்தியமான அந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய அதுதான் வந்து இப்ப டெமிகாட்ஸுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் உள்ள டிஃபரன்சஸ் அப்படிங்கறத நம்ம படிச்சோம். இது வந்து எப்படின்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பகவான் வந்து ஒரு அவருடைய உடலை வந்து ஒரு மரம் மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த மரத்துல இருக்க கிளைகள் இலைகள் பூ காய் கனி அந்த மாதிரி நிலையில தான் தேவர்கள் மனிதர்கள் விலங்குகள் எல்லாருமே அதுல வந்து அடங்குறோம். அந்த அவருடைய விஸ்வரூப தோற்றத்துல ஒவ்வொரு பாகத்துல ஒவ்வொருத்தர் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பாகவதம் படிக்கும்போது நல்லா டீட்டெயிலா நம்ம படிக்கலாம். அவருடைய அங்க துணுக்குகள் தான் நாம எல்லாரும் அப்படிங்கறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். நம்மள மாதிரியே தான் டெமிகாட்ஸும் வந்து விபு நம்மளை விட கொஞ்சம் அதிக பவர் இருக்கு டெமிகாட்ஸுக்கு. ஏன்னா அவங்க பண்ண புண்ணியத்தினால அவங்க அந்த நிலையில அவங்க இருக்கிறாங்க. நாம செஞ்ச புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நமக்கு இந்த மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கு. நம்மளோட கீழான பிறவிகள் இன்னும் பாவப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் வந்து இது நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். டெமிகாட்ஸுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் என்ன டிஃபரன்சஸ் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் எதுக்காக இங்க இதை கொடுத்துருக்காங்கன்னா யாரை வணங்கணும் நாம அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இத்தனை காலமா நம்ம வந்து பல தெய்வங்களை நம்ம வணங்கியிருப்போம். சிவனை கும்பிட்டுருப்போம், விநாயகரை வணங்கியிருப்போம், முருகனை வணங்கியிருப்போம், துர்க்கையை வழிபாடு பண்ணியிருப்போம். இப்போவும் வழிபாடு பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. ஆனா வழிபாடு பண்ணினாலும் நமக்கு இவங்களுக்கும் மேற்பட்ட நிலையில தான் கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு. அந்த பகவான் கிருஷ்ணரை சென்றடையறதுக்கு இவங்கெல்லாம் நமக்கு உதவி புரியணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு வணங்கினா தப்பு இல்லை. ஆனா இவங்கதான் சுப்ரீம் அப்படின்னு நினைச்சு வணங்கினா நம்ம வந்து தப்பான வழியில போறவங்களா ஆயிடுவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னைக்கு 4.13 நம்ம படிக்கணும். யார் ஸ்லோகம் படிச்சு இது படிக்கிறீங்க? படிக்கணுமா மாதாஜி? படிங்க படிங்க. சாதுர்வர்ண்யம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகஷக தஸ்ய கர்த்தாரம் அபீமாம் வித்ய கர்த்தாரம் அவ்யயம். 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனிதன் சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆகினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சாதுர்வர்ணியம், 4 வகையான வர்ணங்கள். இப்ப பகவான் வந்து மனித குலத்தை படைக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து அவரே வந்து என்ன செய்யறாரு? அழிக்கிறாரு. அவரே என்ன செய்யறாரு? நம்ம வந்து அழியும் பொழுது அவரு உள்ளேயே போய் நம்ம எல்லாருமே அடங்குறோம். நடுவுல வந்து இடைப்பட்ட காலத்துல நம்மளை காப்பாத்துறாரு. இப்படி வந்து நம்ம மனித உலகத்தை வந்து தோற்றுவிச்சு அழிச்சு காப்பாத்தி பலவிதமான செயல்களை புரிகிறாரு. அப்படி பண்ணும் போதும் அவர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு? 4 வகை வர்ணமா வந்து நம்ம மனித குலத்தை பிரிச்சிருக்கிறாரு. அந்த 4 வகையான வர்ணங்கள் என்னென்ன யாரா சொல்ல முடியுமா? அதான் இது மாதிரி மாதாஜி, இது பிராமின்ஸ், சத்திரியன்ஸ், சூத்ராஸ், சத்ரிய நிலை, பிராமன் நிலை, சத்திரியா, அப்புறம் சூத்ரா சொல்லிட்டீங்க. இன்னும் ஒருத்தர் வைசியர். அந்த 4 வகையா வந்து 4 வர்ணமா அவர் பிரிச்சிருக்கிறாரு. இப்ப இந்த 4 வகை வர்ணங்களையும் பிரிச்சிருக்கிறாரு. மனித குலத்தை 4 வர்ணமா தான் பிரிச்சிருக்காரு. இப்ப நம்மள்ட்ட வந்து பல இதுல வந்து கிளையா இலையா துளியா நம்ம வந்து நிறைய வந்து என்ன செய்யுதுன்னா ஏகப்பட்ட ஜாதி வந்துடுச்சு. ஆனா அப்பெல்லாம் அப்படி கிடையாது, 4 வர்ணம் தான் இருந்திருக்கு. அப்ப அந்த 4 வர்ணங்களும் எதன் அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டது? பகவான் வந்து 4 தொழில் சம்பந்தமா பிரிக்கப்பட்டது மாதாஜி. கரெக்ட். தொழிலின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டது. ஓகே. ஒண்ணு தொழிலின் அடிப்படை, இன்னொன்னு தொழில் அடிப்படை. கரெக்டான ஆன்சர். இன்னொரு அடிப்படை என்ன? குலத்துல பிறந்திருக்கிறோம்னா அந்த குலத்துல உள்ள இத பேஸ் பண்ணி இப்ப பிராமண குலத்துல பிறந்ததான இந்த பிராமண பிரபு மாதாஜி அந்த பிராமண குலத்துல பிறந்தது மாதாஜி.
இல்ல ஃபர்ஸ்ட் பிராமண குலம்னு ஒரு பிரிச்சார்ல பகவான். அப்போ வந்து பிராமண குலம்னு பிறக்கிறதுக்கு வழியே இல்லை, பிறந்த பிறகுதான் பிரிச்சாரு பகவான். அப்ப எதோட அடிப்படையில இவங்க பிராமணர்கள்னு பிரிச்சாரு? கல்விங்கிற அடிப்படையிலேயே படிச்சாரு மாதாஜி. ஆஹ் கல்விங்கிற அடிப்படையில படிச்சாரு. கல்வி கல்வி அது குணங்கள் அடிப்படையில மாதாஜி, குணங்கள் அடிப்படையில ரஜ குணம் அந்த மாதிரி கரெக்ட் கரெக்ட் வருங்களா கரெக்ட் மாதாஜி, அதுதான் இவங்கெல்லாம் கரெக்ட். குணங்கள் அடிப்படை ஒண்ணு வந்து தொழில், அவங்க செய்யக்கூடிய தொழிலின் அடிப்படை, இன்னொன்னு வந்து குணம். இதுலயே வந்திருக்கே உங்களுக்கு, இந்த ஸ்லோகத்திலேயே வந்திருக்கு பாருங்க, சாதுர் வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குண கர்ம விபாகஷக. குணம் கர்மா விபாகஷகன் வந்திருக்க, அதாவது குணத்தின் அடிப்படையிலும் அவங்க செய்யக்கூடிய செயலின் அடிப்படையிலும் குண கர்மா அப்படின்னு இந்த தான் பகவான். நீங்க படிச்சீங்க இல்லையா, 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப அப்படின்னு இப்ப ஸ்லோகத்தோட மீனிங்க படிச்சீங்களே பிரபு. அந்த அடிப்படையில தான் இந்த 4 வகை பிரிவுகள் பிரிக்கப்பட்டிருக்காங்க. இப்ப அப்படி பார்த்தா பிராமணர்களுக்கு என்ன தொழில், என்ன அவங்களுடைய குணம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். இப்ப பிராமணர்கள் எடுத்துட்டா அவங்க வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ், அவங்க வந்து என்ன குணத்துல இருக்காங்க, சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க. அவங்களுடைய தொழில் என்ன? அவங்க வந்து நிறைய கத்து தரது, கல்வி கற்றுக் கொடுத்தல், கற்றுக்கொள்ளுதல், கற்றுக் கொடுத்தல். ஆன்மீக பயணத்துல ஆன்மீக இதெல்லாம் இருப்பாங்க. கரெக்ட். வேத சாஸ்திரங்கள்லாம் வந்து நல்லா தீர்க்கமா படிப்பாங்க, அதை வந்து அடுத்தவங்களுக்கும் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அந்த நிலையில இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து எந்த குணத்துல இருக்காங்க, சத்துவ குணத்துல இருக்கிறாங்க. அந்த அடிப்படையில பிராமணர். அடுத்து சத்திரியர் வந்து எந்த குணம், மோட் ஆஃப் பேஷன், ரஜோகுணம். ரஜோகுணம். ஏன் அவங்க வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறாங்க? அவங்க சண்டை போடணும் மாதாஜி, அவங்க வந்து சாஃப்ட் கார்னரா இருந்தாங்கன்னா அங்க சண்டை போட முடியாது. அப்ப வந்து அவங்களுக்கு ரஜோகுணம் இருந்தா மட்டும்தான் அவங்களால சண்டை போட முடியும். அதனால அவங்க ரஜோகுணத்துல இருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய தொழில் என்ன, அவங்களுடைய கர்மா என்ன? போர் புரிதல், மக்களை காத்தல். போரிடுதல், மக்களை காத்தல். ஆளும் வகையில அவங்க இருக்கிறாங்க, ஆளுங்கட்சி. அந்த நிலையில இருக்கிறவங்க வந்து சத்திரியர்கள். அடுத்தது வைசியர்களுடைய வியாபாரிகளுடைய தொழில் வந்து என்ன, 2 விதமான தொழில் அவங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒண்ணு வியாபாரம் பண்றது, இன்னொன்னு பசுக்களை பராமரித்தல். இது 2மே வந்து வைசியர்களுக்கான கர்மா. அப்படிப்பட்ட அவங்களுடைய மோடு எப்படி இருக்கும்? அவங்க மிக்ஸ்டு மோடு. அவங்க எடுத்தாங்கன்னா பேஷன் அண்டு இக்னரன்ஸ் 2லயும் இருப்பாங்க. ரஜகுணத்திலயும் இருப்பாங்க, தமோ குணத்திலயும் இருப்பாங்க. ஏன் அவங்க வந்து ரஜகுணம் தமோ குணம் கலந்து இருக்கிறாங்க, யாராவது சொல்ல முடியுமா? அவங்க வந்து கொஞ்சம் தைரியமாவும் இருக்கணும் மாதாஜி. அப்புறம் உலக பொருட்களை என்ஜாயும் அதனால அவங்க 2 குணத்திலயும் இருக்காங்க. ஓகே. இப்ப வந்து வியாபாரம் செய்யறாங்க. வியாபாரம் செய்யும் பொழுது அவங்க வந்து தமோ குணத்துல இருந்தா எதிராளி வந்து என்ன செய்வான், ஏமாத்திட்டு போயிடுவான். கரெக்டா? அவங்க வந்து அவங்க வியாபாரம் நல்லபடியா நடக்க முடியாது. அவங்க வியாபாரம் செய்யணும்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரஜகுணம் இருக்கணும். அவங்க வந்து அந்த வியாபாரத்துல கொஞ்சம் லாபம் வச்சுதான் அவங்க வியாபாரம் பண்ண முடியும். கரெக்டா? அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல ரஜோகுணம் தேவைப்படுது. அதே சமயத்துல அவங்க வந்து தமோ குணமும் கலந்தவங்களா தான் இருப்பாங்க. எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு ரஜோகுணமா இருக்க மாட்டாங்க. ரஜோகுணம் பிளஸ் தமோ குணம் 2 கலந்த நிலையில இருக்கிறவங்க தான் வந்து வைசியர்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது கடைசியா வந்து சூத்ராஸோட குணம் என்ன? உழவர்கள் மத்தவங்களுக்கு வந்து உதவி செய்வாங்க. சரி, உதவி செய்யறவங்களும் வந்து உழவு தொழில் எல்லாம் செஞ்சு வந்து பயிரெடுத்து அவங்க வந்து மத்தவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கறது. ஓகே. அவங்க வந்து குணத்தை சொல்லிட்டீங்க, அவங்களுடைய கர்மா பத்தி சொல்லிட்டீங்க. அவங்க எந்த குணத்துல இருப்பாங்க பிரபு? 2மே இருப்பாங்க, ரஜோ குணத்திலும் தமோ குணத்திலும் இருப்பாங்க. இல்ல பிரபு, தமோ குணத்துல தான் இருப்பாங்க. சூத்ராஸ் வந்து எப்போதுமே வந்து தமோ குணம் மட்டும்தான். அவங்க வந்து இப்ப பிராமணருடைய குணமா இருக்க சத்துவ குணமும்
ரஜோகுணமோ அவங்கள்ட்ட இருக்காது. அவங்க வந்து எப்போதுமே வந்து மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ்ல தான் இருப்பாங்க. அந்த 3 வர்ணங்களத்துல இருக்கிறவங்களும் சொல்றக்கூடிய வேலையை செய்யற நிலையில தான் இருப்பாங்களே தவிர தனிப்பட்ட முறையில அவங்களுக்கா வந்து எந்த ஒரு வேலையும் அவங்களுக்கு செய்ய வந்து அந்த புத்தி இருக்காது. அந்த நிலையில தான் அவங்க வந்து வாழக்கூடியவங்க. அதனாலதான் அவங்க வந்து மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் அப்படின்னு சூத்திரங்களுடைய தகுதியே அதுதான். இப்ப நாமெல்லாமும் வந்து ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்குறோம், ஒரு ஸ்கூல்ல வேலை பார்க்குறோம், ஒரு காலேஜ்ல வேலை பார்க்குறோம், இல்ல ஒரு கம்பெனில வேலை பார்க்குறோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு மேல ஒரு அதிகாரி இருக்கிறாங்க, அவங்கள்ட்ட நம்ம சம்பளம் வாங்கி வேலை செய்யறோம்னாலே அந்த இடத்துல நம்ம சூத்திர நிலைக்கு தான் வரோம். பிறப்பால நீங்க எந்த பிறவியா இருந்தாலும் இருக்கலாம். ஆனா தொழில் முறையில நாம என்ன செய்யறோம்னா ஒருத்தருக்கு கீழே வேலை செஞ்சாலே சூத்திரம் தான் அந்த இடத்துல. அவங்க சொல்றதை தான் நம்ம செய்ய முடியும். நம்ம விருப்பப்பட்ட நிலையில அங்க வேலை செய்ய முடியாது. அந்த நிலையில தான் நம்மளும் இருப்போம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்படி 4 வகை வர்ணங்களையும் பகவான் வந்து எதுக்காக படைச்சாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மனித குலம் வந்து பொதுவா வந்து எந்த மாதிரி இதுல இருக்காங்கன்னா, எப்படி வாழணும், எப்படி வழி பண்ணணும், என்னென்ன செய்யணுங்கிறதே யாருக்குமே தெரியல. கிட்டத்தட்ட ஒரு மிருக நிலை, அதாவது விலங்கினம்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது நினைச்சப்ப சாப்பிடும், நினைச்சப்ப தூங்கும், நினைச்சப்ப எல்லாம் பண்ணும். அந்த மாதிரி நிலையில தான் மக்கள் வந்து இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வழி, ஒரு இது பாதையை வந்து பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறாரு இந்த இடத்துல. இன்னென்ன தொழிலை செய்யுங்க, அந்த தொழிலை செய்யறதுனால அவங்கவுங்க கடமையை கரெக்டா செஞ்சு எதுக்கு வரணும், கிருஷ்ண பக்திக்கு வரணும். அதுதான் வந்து நோக்கம். எல்லா எந்த சூத்திரனா இருக்கிறது கூட தப்பு கிடையாது. அந்த இடத்துல இருந்துகிட்டு மற்றவங்க சொல்றதை ஒழுங்கா அதுங்க சொல்லி கேட்டு அதை வந்து எந்த உணர்வுக்கு வரணுமோ அந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரக்கூடிய நிலைய அது யார் கொடுப்பா அப்படின்னா, ஒண்ணு பகவானால கொடுக்க முடியும், 2வது ஒரு ஆச்சாரியர் மூலமா நமக்கு அது கிடைக்க வரும். அந்த நிலைக்கு எல்லாரும் உயரணும். இப்ப நம்ம வந்து சமூகம், நாடு, இனம் அப்படின்னு பல வகையா நம்ம வந்து பிரிச்சு பிரிச்சு நம்ம வச்சிருந்தாலும் அது எல்லா நிலையில இருக்கிறவங்களும் பகவான்களுடைய கடைசியா அவங்க போய் சேர வேண்டிய இடம், எல்லாருக்கும் அல்டிமேட் கோலா இருக்கிறது வந்து பகவான் கிருஷ்ணா தான் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொருத்தரும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவங்க எந்தெந்த வர்ணத்துல பிறந்து வாழ்ந்தாலுமே அது வந்து அங்க கொண்டு சேர்க்கறதா இருக்கணும். அதோட வந்து பாதை எப்படி போகணும், கிருஷ்ண உணர்வை நோக்கி போகணும் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் அதுல மெயினான கருத்து. அந்த நிலையில தான், அதுக்காக தான் பகவான் வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு, இந்த மாதிரி பிரிச்சு கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப பகவான் வந்து உலகத்தை வந்து படைக்கிறாரு, கொள்றாரு. ஆனா நமக்கு இந்த உடலை கொடுக்கறது எதுன்னா நம்ம இந்த ஜட இயற்கை. அது நம்ம வந்து பின்னாடி ஒரு சாப்டர்ல நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். எந்த அடிப்படையில நமக்கு இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு, நம்ம செஞ்ச முன் ஜென்மத்துக்கு வினை தகுந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு உடல் கிடைக்குது. மனித உடலோ, விலங்கு உடலோ, தேவ உடலோ நமக்கு கிடைக்குதுன்னா நாம முன்ன பிறவியில என்ன பாவமோ புண்ணியமோ செஞ்சிருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த ஒரு உடலை வந்து யார் கொடுக்குறா நமக்கு, இந்த ஜட இயற்கை தான் படைச்சு கொடுக்குது. பகவான் வந்து எல்லாருக்கும் ஃப்ரீடமா தான் விட்டுருக்கிறாரு. நீ இதை செய்ய அதை செய்யணும்லாம் அவர் சொல்லலை. என்னென்ன கடமை என்னென்ன பிரிவினர்லாம் இருக்கவங்க செய்யுங்க, அதை செஞ்சு இறைவனை வணங்கி இறைவன்கிட்ட வந்து சேருங்க அப்படின்னு தான் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரே தவிர அவங்கள சுதந்திரமா தான் வாழ வச்சிருக்கிறாருங்க. அந்த சுதந்திரத்தை நாம வந்து எப்படி பயன்படுத்திக்கணும், கிருஷ்ண உணர்வை நோக்கி நம்ம திருப்பிக்கணும் பாதையை. அதை விட்டுட்டு நம்ம மனம் போன போக்குல நம்ம வாழ்ந்தோம்னா நமக்கு வந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில தான் நம்ம மறுபடியும் வந்து சிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஃப்ரீடத்தை வந்து கரெக்டா நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து அதுதான் சாதுர்வர்ணியமய சிஸ்டம். என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, Lord Krishna does not belong to any of these class because he is a creator, not a conditioned soul. அவர் வந்து என்ன, அவர் வந்து கிரியேட் பண்றாரே தவிர நம்மள மாதிரி கட்டுண்ட உயிர் வழி இல்லை. அவரு டிவிஷன் பேஸ்ட் ஆன் குணா அண்ட் கர்மா, குணத்தின் அடிப்படையிலையும் கர்மத்தின் அடிப்படையிலும் தான் என்ன பிரிச்சிருக்கிறாரு, இந்த வர்ணாசிரம சிஸ்டத்தை அவர் வந்து உருவாக்கி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் நம்ம இங்க பார்த்தோம். பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்திரன், இந்த 4 வர்ணத்தை தான் அவர் படைச்சிருக்கிறாரு பகவான். ஆனா இதுக்கு மேற்பட்ட ஒரு வகை இருக்குது. அது என்ன வகை அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த இந்த 4 வர்ணங்களை பகவான் படைச்சாரு. இதுக்கு 4க்கும் மேல இருக்கு ஹையர் தன் பிராமணா. பிராமணனோட உயர்த்த நிலையில யாரு இருக்கிறாங்கன்னா வைஷ்ணவா அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த வைஷ்ணவ நிலையில இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு பிராமண நிலையில இருக்கிறவனும் வர முடியும், சத்திரியவனா இருக்கிறவனும் அந்த வைஷ்ணவ நிலைக்கு உயர முடியும்,
வைசியன் சூத்திரனா இருக்கிறவங்க கூட எந்த நிலைக்கு வரலாம், வைஷ்ணவனா மாற முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எப்படி அந்த வைஷ்ணவ நிலைக்கு ஒவ்வொருத்தரும் உயர முடியும் அப்படின்னா, முக்கியமா இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளிப்படணும். கிருஷ்ண உணர்வுங்கிற அந்த நிலைக்கு போகணும். பிராமணனுக்குன்னா ஒரு தகுதி இருக்கு. அவன் பிறப்பால பிராமணனா இருந்தாங்க கூட அவன் என்ன செய்ய மாட்டான், பிராமணன் செய்ய வேண்டிய செயல்களை செய்யாம இருப்பான் சில பேர். அதே மாதிரி சத்திரியன் சத்திரிய குலத்துல பிறந்தவங்களுமே என்ன செய்வாங்க, அவங்க அரசாளும் தகுதி இருக்கும், ஆனா அவங்க அரசாட்சி சரியா இருக்காது. இப்ப கூட நம்ம நாட்டுல நிறைய அந்த மாதிரி நடக்குது. அரசாட்சியில இருந்துட்டு சரியானபடி அரசாட்சி செய்யாதவங்க, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிலைகள்லாம் அவங்க எல்லாம் என்ன பேரு அப்படின்னா த்விஜ பந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. த்விஜ பந்துன்னா அந்த குலத்துல பிறந்திருப்பாங்க, பிராமண குலத்துல பிறந்திருப்பாங்க, சத்திரிய குலத்துல பிறந்திருப்பாங்க. ஆனா அவங்க செயல்பாடுகள் அது மாதிரி இருக்காது. பிராமணனா இருந்துகிட்டு அவன் தப்பான செயல்ல ஈடுபட்டிருப்பான். மட்டன் இது சாப்பிடக்கூடாது, அந்த இதெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க, அந்த மாதிரி நிலையில இருப்பாங்க. வேதங்களை படிக்க மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி நிலையில இருப்பான். அந்த மாதிரி சத்திரியனும் என்ன செய்வான், நல்ல ஒரு அரசாட்சி கொடுக்க மாட்டான். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலயுமே இருக்கக்கூடியவர்கள் த்விஜபந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நிலையில இருக்கவங்களையும் விட இந்த நிலையில இருந்து உயர்ந்து வர்றவங்க, இது த்விஜபந்துங்க தாழ்ந்து போறது. உயர்ந்து வந்தா அந்த இடத்துல அவன் வைஷ்ணவன் அப்படிங்கிற நிலைக்கு வருவான். பிராமணனோட உயர்ந்தவன் வைஷ்ணவன். ஏன்னா அவன் கிருஷ்ண பக்தியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறான். அந்த நிலைக்கு ஒவ்வொருமே நம்ம உயரணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கருத்து. சிஸ்டமேட்டிக்கலி டெவலப் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ். கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல எப்படி நாம ஒவ்வொருத்தருமே முன்னேறணும் அப்படின்னா, நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்து, அது எப்படி செய்யணும், நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையா தான் செய்யணுமே தவிர அதை பற்று வைக்காம செய்யணும். அந்த நிலையில நாம என்ன செய்ய முடியும், அந்த பகவானுடைய அந்த கோலக விருந்தாவனத்தை அடைய முடியும். நமக்காக தான் பகவான் இந்த 4 வகையான வர்ணங்களை பிரிச்சு கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா யாருக்காச்சும்? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி, இல்ல. இல்ல இல்ல மாதாஜி, நீ Okay. அடுத்ததுக்கு போலாம். ஓகே. கிரியேட்டட் பை கிருஷ்ணா ஹூ இஸ் த நான் டூயர் வித்தி அகர்த்தாரம். இதெல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்துல வருது, வித்தி அகர்த்தாரம்ங்கிறதெல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்திலே வருது. வித்தி அகர்த்தாரம் நீ அறிவாயாக. இப்போ அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு, போர்க்களத்தை விட்டு ஓய்வு பெற்று போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. ஆனா பகவான் அதை விடல. நீ தெரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிற, டிரான்ஸ்ஜெண்டர் டு த மோட்ஸ், 3 குணங்களுடைய அந்த நிலையை நீ தெரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கறத சொல்றாரு. நான் தான் உருவாக்குனேன் அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது ஆனா அவருக்கு அவர் கட்டுப்பட்டவர் இல்லை. as mixer of guna and karma from 3 modes of material nature plus work associated with them. 3 குணங்கள் மற்றும் அவர்களுடைய தொழில் அடிப்படையில தான் அவங்களை பிரிச்சிருக்கிறாரு. ஒய் டு அவாய்ட் degradation, to protect, to support, for cooperation and not discrimination. எதுக்காக இதெல்லாம் படைச்சிருக்கிறாரு, நம்ம இந்த நிலையில இருந்து தாழ்ந்து இன்னும் மோசமான நிலைக்கு போகக்கூடாது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக தான் இது படைக்கப்பட்டது அப்படிங்கறத சொல்லி இருக்கிறாங்க. இதுல என்ன சொல்லுது, ஆசிரமஸ் ஃபார் பிராமணாஸ். இப்போ ஆசிரமம் பத்தி கொடுத்துருக்குறாங்க. 4 வித வர்ணங்களை பத்தி படிச்சுட்டோம். இப்ப 4 வகையான ஆசிரமங்கள். 4 வகையான ஆசிரமங்கள் யாராவது சொல்லுங்க என்னென்னு. இதுலயே இருக்கு பாருங்க, ஸ்லைட்லயே இருக்குது. வனப்பிரஸ்தா கிரகஸ்தாதர் மாதாஜி. வனப்பிரஸ்தா வரிசலா சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இருக்குது பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தா, வனப்பிரஸ்தா. கரெக்ட். பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தா, வனப்பிரஸ்தா அண்ட் சன்னியாசா. இதான் 4 வகையான ஆசிரமங்கள். இப்போ மக்களை 4 வகையான வர்ணம், 4 வகையான ஆசிரமம். இந்த நிலையில தான் பகவான் இப்போ ஒருத்தர் நம்ம கலியுகத்துல ஒவ்வொருத்தருக்குமே 100 வயசு, மேக்சிமம் 100 வயசு அப்படின்னா 25 வயசா பிரிச்சிருக்கிறாரு பகவான். என்ன பிரிச்சிருக்கிறாரு, 25 வயசு வரைக்கும் ஒருத்தவங்க பிரம்மச்சரியத்துல ஈடுபடணும். அப்புறம் 25ல இருந்து 50, அந்த 50 இயர்ஸ் வரையிலும் ஒரு கிரகஸ்த நிலையில ஒருத்தர் வாழணும். 50 வயசு முடிஞ்சதுன்னா அவங்க என்ன செய்யணும்னா, இந்த வாழ்க்கையில இருந்து விலகி வானப்பிரஸ்தம். வானப்பிரஸ்தம்னா காட்டுக்கு போறது இல்ல, வீட்டுல இருந்தபடியே பற்றற்ற நிலையில, பௌதிகத்துல இருந்து பற்றற்ற நிலையில வாழணும்.
அந்த 50 வயசுக்குள்ள அவங்களுடைய கடமைகள் எல்லாம் அவங்க முடிச்சிடணும். அந்த கல்யாணம் பண்ணி அந்த குடும்பம், அந்த பிள்ளை குட்டியை எல்லாம் நான் செய்யணுமோ அத்தனை கடமையை அவங்க முடிச்சிட்டு அதுக்கு பிறகு அந்த வானப்பிரஸ்தங்கிற அந்த நிலைக்கு அவங்க உயரணும். அந்த நிலைக்கு எதுக்காக உயரணும் அப்படின்னா அந்த நிலை தான் பற்றற்ற நிலை, பகவான் மேல பற்று கொள்ள வேண்டிய அந்த நிலை. ஏன்னா சுறுசுறுப்பா நம்ம 50 வயசு வரையிலும் ஏங்கிட்டு இருப்போம். நம்ம குடும்பம், மனைவி, மக்கள்னு நம்ம அதுல அவங்கள முன்னேற்றணும், நம்ம கடமையை செய்யணுங்கிற சுறுசுறுப்பான ஒரு வாழ்க்கையில இருந்திருப்போம். ஆனா அந்த நிலை அதுல இருந்து ஓய்வடைகிறது தான் வானப்பிரஸ்தம். இதுல இருந்தெல்லாம் விலகி நாம இதுவரையிலும் நம்ம உடலுக்காக, நம்ம உடல் சார்ந்த உறவுக்காக நம்ம வாழ்ந்துட்டோம். இன்னுமே அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும்? ஆத்மாவுக்காக, நம்முடைய உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாவுக்காக வாழணும். அதுதான் வானப்பிரஸ்த நிலை. அவங்களோடய ஒன்னா ஒரு வீட்லயே வாழலாம். ஆனா பற்றற்ற நிலையில பகவான் மேல பற்று வச்சு வாழக்கூடிய நிலை வானப்பிரஸ்த நிலை. அடுத்தது சந்நியாசம். கடைசி நிலை 75 வயசுக்கு பிறகு 100 வயசு வரையில இருக்கக்கூடிய மனிதன் சந்நியாசம், சுத்தமா குடும்பத்தை தொடர்ந்து சந்நியாச வாழ்க்கையை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது யாராருக்கு என்னென்ன நிலை அப்படிங்கிறது, யாரெல்லாம் அந்த நிலைகள்ல இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆசிரமம் ஃபார் சத்ரியாஸ். சத்திரியனுக்கு என்னென்ன இதுல வாழணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மச்சாரியா இருக்கலாம், கிரகஸ்தனா இருக்கலாம், வானப்பிரஸ்தம் அந்த நிலைக்கு அவங்க போகலாம். ஒரு அரசன் சன்னியாசியா மட்டும் போகக்கூடாது. இப்ப அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு? நான் இங்க போர்க்களத்தை திறந்துட்டு நான் சன்னியாசம் போறேன் அப்படிங்கிறாரு இல்லையா? அந்த நிலை ஒரு சத்திரியனுக்கு கொடுக்கப்படல. அவன் பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன் அந்த நிலை 3 தான் வாழ முடியும். அது 3 நிலைக்கு தான் அவனுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட நிலைமை. அடுத்தது வைஷ்யா. ஒரு வைசியனுக்கு என்ன நிலை கொடுத்திருக்குன்னா, பிரம்மச்சாரி பிளஸ் கிரகஸ்தா இந்த 2 நிலையில தான் அவங்க வாழறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க வானப்பிரஸ்தமும் போக வேண்டியில்லை, சந்நியாசமும் எடுக்க வேண்டியில்லை. ஒரு வைசியனா இருக்கிறவங்க பிரம்மச்சாரிய நிலையை கடந்து ஒரு கிரகஸ்த நிலைக்கு வந்தான்னா அதுல அப்படியே என்ன செய்யலாம்? கடவுளை வணங்கி பக்தி நிலையா இருக்கலாம். கிரகஸ்தனா இருந்துகிட்டே எத்தனை பேர் பக்தியில ஈடுபட்டு இருக்கிறாங்க. அதுக்கு நமக்கு உதாரணம்லாம் நமக்கு நிறைய இருக்குது. அந்த நிலையில தான் அவங்க ஒரு வைசியனோட நிலை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது இது யாருக்கு? சூத்ரன். சூத்ரன் ஒரு கிரகஸ்தனா மட்டுமே தான் வாழக்கூடிய நிலையில இருப்பான். இது 4மே சேர்ந்து யாருக்கு இருக்குன்னா பிராமணன். ஒரு பிராமணனுக்கு தான் இந்த 4 வகையான ஆசிரமங்களும் கடைபிடிக்கப்பட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் நம்ம யாரு எந்தெந்த ஆசிரமங்களை கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது. 4.14 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிட்ட மாதாஜி? படிங்க. நமாம் கர்மாணி லிப்பந்தி நமே கர்ம பலே ஸ்ப்ருகா இதி மாம் யோபி ஜானாதி கர்ம பின்ன சபந்த்யதே. என்னை பாதிக்கும் செயல் எதுவும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களை நான் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றி இவ்வுண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பந்தப்படுவது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்லிருக்காரு பகவான்? இது இது 4 வகை வர்ணங்கள் படைச்சாரு, 4 வகையான ஆசிரமங்களை அவர் படைச்சிட்டாரு. படைச்சாலும் அவர் ஏதாவது செயல் செய்யறாரு. இப்ப அவதாரம் பண்ணி கிருஷ்ணரா வந்தாரு, ராமரா வந்தாரு. அந்த செயல்கள்ல அவருக்கு ஏதாவது பலன் கருதி அந்த பிறவி அவதாரம் எடுத்தாரா அப்படின்னு பார்த்தா நிச்சயமா அவருக்கு எந்த பலனையும் எதிர்பார்த்து செய்யல. அவர் எதுக்காக வந்தாரு? அடுத்தவங்களுக்கு பலன் குடிக்கிறதுக்காக வந்தாரு, தர்மத்தை காக்கிறதுக்காக வந்தாரு, அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கு வந்தாரு, பக்தர்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக தான் அவங்க அவதாரம் எடுத்தாங்களே தவிர ஒரு தடவை கூட தன்னோட அந்த பலன் அவருக்காக ஏதாவது பலன் இருக்கான்னா அந்த எந்த பலனையும் அவர் விரும்புறது இல்லை. எந்த பலனும் அவர் கட்டுப்படுத்துறதும் இல்லை. அதுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலேயே தான் இருக்கிறாங்க. இந்த பகவான் இந்த மாதிரி நான் நிலையில இருக்கிறாருங்கிறத யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, இந்த உலகத்துல யார் புரிஞ்சுக்குவாங்க? பக்தர்கள் மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்குவாங்க. அந்த நிலையில புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க? இந்த மாதிரி கட்டுண்ட நிலையில விழமாட்டாங்க. கட்டுண்ட சொல்ல இருக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு, பகவானுக்கு ஈக்குவலான அந்த நிலைக்கு அவங்களாலையும் உயர முடியும் அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இங்க யார் இருக்கிறா? ஃபர்ஸ்ட் படத்துல பாத்தீங்கன்னா குச்சேலர்.
குசேலர் வந்து ஒரு பிராமணன் இல்லையா? அந்த பிராமணன் வந்து சிறு வயசுல 2 பேரும் ஒண்ணா வந்து என்ன செஞ்சாங்க, குருகுலத்துல கல்வி படிச்சாங்க, கல்வி கத்துக்கிட்டாங்க. அப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. யாரு? கிருஷ்ணரும் குசேலரும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா இருந்தாங்க. ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து விட்டு கொடுக்கறது, சாப்பிட்றது, தனக்கு இல்லைனாலும் எதிராளிக்கு கொடுக்கறது, இப்படி எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா அவங்க வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்க. ஆனா அவரு பிராமணன்கிற வாசி அவருடைய நிலை வந்து எப்படிப்பட்டது? ரொம்ப ஏழ்மையான நிலையிலே இருக்கிறாரு. ஏன்னா பிராமணனுக்கு வந்து சில வேலை எந்த வேலையும் கிடையாது. அவங்க வந்து சாஸ்திரம் படிக்கிறதும் சாஸ்திரங்களை சொல்லி கொடுக்கறது மட்டுமே. அப்போ வருமானம் எங்க இருந்து வரும்? மத்தவங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணணும். அப்போ மத்தவங்களும் யாரும் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலைன்னா அவருடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப வறிய நிலையில தான் அவர் இருப்பாரு. அந்த நிலையில தான் அவர் ரொம்ப வந்து பாவர்ட்டியில இருக்கிறாரு. அவரோட குடும்பம் குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து பசி பட்டினியில வாடிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த நிலையில அவர் எங்க வராரு? கிருஷ்ணரை பார்க்க வராரு. யாரு? அவருடைய மனைவி வந்து கட்டாயமா புடிச்சு தள்ளுறாங்க. போய் பாருங்க, உங்களுடைய நண்பன் தானே துவாரகையில இருக்கக்கூடிய அரசன் கிருஷ்ணன், நீங்க போய் அவர்கிட்ட உதவி கேளுங்கன்னு சொல்லி அவர் அனுப்புறாரு. ஆனா அவர் வந்து எந்த ஒரு உதவியுமே அவர் வந்து இங்க வந்து வாயை திறக்கல. அவர் வந்து நண்பன்கிற ஒரு முறையில நண்பன்கிட்ட போய் உதவி கேட்க கூடாதுங்கிற நிலையில தான் அவர் வராரு. ஆனாலும் பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன செய்யறாரு? அவருடைய நிலைமை அவருக்கு தெரியும். எப்ப வருவாருன்னு தான் அவர் காத்துக்கிட்டு இருந்தாரு. சேலன் எப்ப வருவாரு, அவருக்கு எப்ப நம்மளால ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இப்ப பகவானா இருந்தாலுமே கூட தானே வாலண்டரியா போய் அவர் உதவி பண்ண மாட்டாரு. நாம வந்து கேட்கணும் அவர்கிட்ட. நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து அவர்கிட்ட நம்ம கேட்கணும். கேட்டாதான் கிடைக்கும். கேட்டதை கொடுப்பவனே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அந்த நிலையில தான் வந்து அவர் வந்து தன்னை தேடி வரட்டும் குசேலர் அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி நிலைக்கு அவர் வரார். வரும்போதும் அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு? வாயே திறக்கல. அவர் எப்படி உபச்சாரம் பண்றாருன்னா, அவருக்கு பாத பூஜை எல்லாம் பண்றாரு. ருக்மணிய வச்சு கவரி வீச வைக்கிறாரு. அவர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வந்து கவனிக்கிறாரு. கவனிச்சு அவர் வந்து திரும்பி போற வரையிலும் அவர் வந்து வாயை திறக்கவே இல்லை. தனக்கு தான் கஷ்டத்துல இருக்கிறாங்கிறத அவர் சொல்லவே இல்லை. அவர் தன்னுடைய நிலையை வந்து தக்க வச்சுக்கிறாரு. ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட போய் கையேந்த கூடாது அப்படிங்கிற அந்த நிலையில ஒரு பிராமணன் எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி அந்த நிலையில அவரு இருக்கிறாரு. ஆனா பகவான் என்ன செய்யறாரு? அவர் கொண்டு வந்து அவளை பிடுங்கி ஒரு வாரம் சாப்பிட்றாரு. சாப்பிட்ட அந்த ஒரு நிமிஷத்துல அவருடைய நிலைமை வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டா மாறிடுது. அந்த ஒரு பிடி அவள் சாப்பிட்ட உடனே அவரோட வீடு அங்க வந்து மாட மாளிகை கூட கோபுரமா மாறி வீட்டுல வந்து நவரத்தினங்கள், மனைவி மக்கள்லாம் வந்து நிறைய பட்ட ஆடைகளும் ஆபரணங்களோடையும் அவங்க வந்து மாறிட்டாங்க. ஆனா அது வந்து குச்சேலருக்கு தெரியுமானா தெரியாது. அவரை கொண்டு போய் இறக்கி விடும் பொழுது அவருக்கு வீடே அடையாளம் தெரியல. அந்த அளவுக்கு வீடு வந்து மாறி போயிருக்கு. எப்படி அப்படின்னா அவர் வந்து திருப்தி அடைகிறாரு. பகவான் என்ன ஒரு பக்தன்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு அது ஒரு சாதாரண அவுளா இருந்தா கூடவே அந்த அவுளை சாப்பிட்டதுக்கே வந்து என்ன பண்றாரு? மனம் திருப்தி அடைகிறாரு. அவரோட திருப்தி எப்படி ஆகுதுன்னா பக்தனுக்கு வந்து நல்ல செல்வ வளங்கள் எல்லாம் கொடுக்குது. அந்த நிலையில வந்து ஒரு பிராமண நிலையை அவர் வந்து உயர்த்துறாரு. இங்க போர்க்களத்துல பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மர் என்ன செய்யறாருன்னா ஒரு சபதம் போடுறாரு. இது வந்து மறுநாள் வந்து பாண்டவர்களை வந்து அழிக்கவே மாட்டேங்கிறன்னு துரியோதனன் வந்து சண்டை போடுறான். நீங்க பாண்டவர் பக்கம் தான் கட்சியில இருக்கீங்க, சும்மா என் பக்கத்துல இருக்கீங்களே தவிர பாண்டவர்களை ஒரு நாளும் அவங்கள கொல்ற ஐடியா உங்களுக்கு இல்ல அப்படின்னு சொல்லி பீஷ்மர் என்ன பண்றான்? ரொம்ப திட்டுறான். அதாவது மறைமுகமா அவ மனசை காயப்படுத்துறான். நீங்க வந்து போர் வந்து செய்யறது சரி கிடையாது, எனக்கு ஆதாயமா நீங்க போர் புரியல அப்படின்னு அவர் வந்து குத்தலா வந்து நல்ல கேள்வி எல்லாம் கேட்கிறோன்னா அவர் என்ன செய்யறாரு? தன்னை இப்படி வந்து தன்னுடைய பேரன் கேட்டுட்டானே அப்படின்னு அவர் என்ன பண்றாரு? மறுநாள் வந்து சரி நான் வந்து பாண்டவர்களை நாளைய போர்ல கொன்னே தீருவேன் அப்படின்னு அவர் என்ன உறுதி எடுத்து 5 பேருக்கும் 5 விதமான அம்புகளை அவர் தயார் பண்ணிடுறாரு. அந்த அம்புகளை வந்து ஒருத்தவங்க வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க, அது வேற கதை. ஆனா அப்போ வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு? என்கிட்ட வந்து கிருஷ்ணர் வந்து போர்க்களத்துல போர் புரிய மாட்டேன், அவர்களை ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன்னு சபதம் செஞ்சிருக்காருல்ல, அவரை நான் வந்து ஆயுதம் ஏந்த வைப்பேன் அப்படின்னு இவரு ஒரு சவாலை விடுறாரு. யாரு? பீஷ்மர். அந்த மாதிரி அவர் சவால் விட்டதுக்கு அன்னைக்கு மறுநாள் தான் வந்து போர்க்களத்துல என்ன பண்றாரு? துவம்சம் பண்றாரு. பாண்டவர் படையை வந்து சிதறடிக்கிறாரு. அந்த மாதிரி கடுமையான ஒரு போர்ல இப்போ வந்து அர்ஜுனன் அந்த நிலையிலேயே என்ன பண்றான்? தயங்குறான். தன்னுடைய பிதாமகரை வந்து கொல்றதுக்கு வந்து ஒரு தயக்கம் காட்டுறான். தன்னுடைய தாத்தா வச்ச தூக்கி வளர்த்தவராச்ச அன்பு பெரியவராச்ச அவரை எப்படி கொல்றதுன்னு தயங்கி தயங்கி வந்து போர் அம்பு விடுறான்னு தவிர, சும்மா பாசாங்க அம்பு விடுறான்னு தவிர
பீஷ்மரை கொல்லணுங்கிற எண்ணமே இல்லாம அவன் செஞ்சிட்டு இருக்கிறான். அதை பார்த்தோன்னா அவர் வந்து கோவம் வந்துருது. யாருக்கு? நம்ம கிருஷ்ணருக்கு, கிருஷ்ண பரமாத்மா கோவம் வந்து என்ன பண்றாரு, தேரை விட்டு குதிக்கிறாரு. இறங்கி என்ன பண்றாரு, ஓடி அங்க கிடக்குற ஒரு தேர்லாம் வந்து அங்க அழிஞ்சு போய் தேர் உடைஞ்சு போய் அங்க தேர் தனியா சக்கரம் தனியா கிடக்கும் இல்லையா, அந்த சக்கரத்தை என்ன செய்யறாரு, கையில எடுக்கிறாரு. அவருடைய சக்கராயுதம் மாதிரியே அதை நினைச்சுக்கிறாரு, அந்த சக்கரத்தை, தேர் சக்கரத்தை. அதை தூக்கிட்டு எப்படி போறாரு அப்படிங்கிறது பாகவத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாங்க. எப்படி போறாருன்னா, ஒரு சிங்கம் வந்து என்ன செய்யுது, யானையை வந்து கொல்றதுக்கு எவ்வளவு ஸ்பீடா வேகமா வருமோ அந்த ஸ்பீட்ல வந்து பகவான் வராராம். அவருடைய மேல் உத்திரியம்லாம் பறக்குது. ஒரு யானையை துரத்துற சிங்கம் போல அவர் வந்து போர்க்களத்துல வேகமா வராரு. அந்த சக்கர இது தேர் சக்கரத்தை எடுத்துக்கிட்டு பீஷ்மரை கொல்றதுக்கு. அப்ப என்ன பண்றான், அர்ஜுனன் ஓடி வந்து அவருடைய காலை பிடிச்சுக்கிறான், இடுப்பை பிடிச்சுக்கிறான், கட்டி விட மாட்டேங்கிறான். இல்ல இல்ல, நீங்க வந்து உங்களுடைய சபதத்தை நான் மீற விட மாட்டேன், நீங்க வந்து ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன்னு இது வந்து சபதம் பண்ணிருக்கீங்க, அதுக்கு இந்த ஆயுதம் ஏந்த நிலைக்கு நான் உங்களை விட மாட்டேன், நீங்க அதை கீழே போடுங்க, நானே கொள்றேன் அப்படின்னு அவன் தானா வழிக்கு வருவான். அப்போ வந்து பீஷ்மர் வந்து அப்படியே கையை நிச்சுட்டு ஜம்முன்னு நிற்பாரு. எதுக்காக? வந்து நான் அவர் சொன்ன சபதத்தை இங்க எடுத்துடுறாரு. ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன்னு சொன்ன கிருஷ்ணரை வந்து ஆயுதம் ஏந்த வச்சிடுறாரு பீஷ்மர். அந்த ஆணவத்துல அவர் வந்து கம்பீரமா நிற்பாரு. அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து நிலைமை எப்படிப்பட்டது, ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன்னு வாக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு, ஆனா இந்த இடத்துல ஆயுதம் ஏந்துறாரு. அப்ப வந்து எதுக்காக அவர் ஏந்துறாரு அப்படி, அவரு அப்ப வந்து அவங்க மத்தவங்க எல்லாம் தூத்துவாங்களா மாட்டாங்களா கிருஷ்ணர் வந்து சொன்ன வாக்க காப்பாத்தலன்னு. ஆனா அதை பத்தி அவர் கவலைப்படல. அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, ஒன்னே ஒண்ணுதான் யோசிக்கிறாரு, தன்னை என் மக்கள் வந்து எப்படி பேசினாலும் பரவாயில்ல, தன்னுடைய பக்தன் சொன்ன வாக்க நாம காப்பாத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த நிலையில அவர் என்ன பண்றாரு, பீஷ்மர் சொன்ன வாக்க காப்பாத்தணுங்கிற அந்த பீஷ்மர் வந்து மகா பக்தர், யாருக்கு? கிருஷ்ணருக்கு. அதனால தன்னுடைய பக்தனுடைய வாக்க காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காக அந்த இடத்துல அவர் வந்து ஒரு ஆயுதம் ஏந்துறாரு. அப்போ வந்து அந்த சத்திரிய நிலை இந்த இடத்துல வெளிப்படுது. இங்க வந்து பிராமணன், இங்க வந்து சத்திரியன், இந்த நிலையை வந்து இங்க காட்டிட்டாங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து வைசியர். இப்ப வந்து பசுக்களை பராமரிக்கிறது வைசியனுடைய வேலை தானே. அப்ப வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து குழந்தையா பிறந்து கோகுலத்துல என்ன செய்யற, பசுக்களை தான் மேய்க்கிறாரு. அந்த நிலையை தான் அவரு, அந்த வேலையை தான் அவர் செஞ்சுட்டு இருக்காரு. எப்ப 5 வயசு குழந்தையா இருக்கும் போதே அவர் பசுக்களை வந்து மேய்க்கிறதுக்கு காட்டு பகுதிக்கு ஓட்டிட்டு போவாரு. கையில சாப்பாடு மூட்டை தூக்கிட்டு புல்லாங்குழல எடுத்துக்கிட்டு தன்னுடைய கோப நண்பர்களோட எப்போதும் வந்து என்ன, லட்சக்கணக்கான பசுக்கள் அந்த கோபருக்கு, அத்தனை பசுக்கள், அத்தனை கன்றுகள், ஃபர்ஸ்ட் கன்றுகளை ஓட்டிட்டு போவாரு, அப்புறம் வளர்ந்தானே மாடுகளை பசுக்களை ஓட்டிட்டு போவாரு. இப்படி எல்லாமே அவர் வந்து ஒரு வைசியனோட சூத்திரம். அந்த நிலையில அவர் இருக்காரு. பாருங்க இந்த பசுக்கள் கன்றுகள்லாம் எப்படி அவர் வந்து பாசத்தோட பாக்குதுன்னு. அந்த மாதிரி பசுக்களை பராமரிக்கிற அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது அந்த வைசிய நிலையை அவர் எடுக்கிறாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா சூத்ரன் வந்து ஒரு தேரோட்டி அப்படின்னா என்ன நிலை அப்படின்னா, அதனாலதான் வந்து கர்ணனை வந்து நிராகரிக்கிறாங்க. அவன் வந்து என்ன பண்றான், போர் 2 பேரும் அவங்களுடைய வீரத்தை காட்டுவாங்க. இதுல ஒரு களம் இருக்கும், அந்த களத்துல வந்து என்ன செய்வாங்க, வீர விளையாட்டு நடக்கும். கௌரவர்களும் பாண்டவர்களும் அவங்கவுங்கள திறமைகளை வந்து வெளிப்படுத்துவாங்க. அப்போ வந்து கர்ணன் வந்து தன்னுடைய திறமையை வெளிப்படுத்த வரும் பொழுது, நீ வந்து ஒரு தேரோட்டி மகன், நீ இங்க வரக்கூடாது, இங்க இருந்து சத்திரியர்களுக்கான போட்டி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவனை வெளியேற்றுவாங்க. அப்புறம் வந்து திரௌபதியோட சுயம்வர கட்டத்திலையும் அந்த அர்ஜுனன் வந்து அந்த மீனை அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கர்ணன் எழுந்து போவான் அந்த அம்பை வந்து விடுறதுக்கு. அப்போ வந்து என்ன செய்வாங்க, திருஷ்டத்யுமன் வந்து நீ தேரோட்டி மகன், நீ சூத்ரன், நீ வந்து இந்த இதுல எல்லாம் நீ வந்து கலந்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவனை அவமரியாதை பண்ணுவாங்க. அப்ப அந்த சூத்ரன்கிற நிலை எப்படிப்பட்ட நிலை, ஒரு கீழான நிலை, அந்த 3 வர்ணத்தை விட கீழான நிலையில இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அப்படியே அந்த கீழான நிலையா இருக்கக்கூடிய அந்த தேர் ஓட்டுதல் அப்படிங்கிற அந்த நிலையுமே பகவான் இங்க எடுக்கிறாரு. பார்த்தனுக்கு சாரதியா, பார்த்த சாரதியா வராரு குருஷேத்திர போர்க்களத்துல. அந்த சூத்திரனுடைய நிலையுமே அவர் எடுக்கிறாரு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிராமணன், சத்திரியன், வைசியன், சூத்திரன், 4 நிலைகள்லயுமே பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறாரு. ஆனா அதனால அவருக்கு ஏதாவது பாதிப்பு இருக்குதா அப்படின்னா எந்த நிலையிலயும் அவருக்கு எந்த பாதிப்புமே இல்லை. இப்ப பகவான் வந்து
தேரோட்டியா இருந்தாலும் கூட அவரை நம்ம தலையில தூக்கி வச்சுதான் நம்ம கொண்டாடுறோமே தவிர அவரை ஒரு காலத்திலயும் நம்ம வந்து அது கேவலமா நினைக்கவே இல்லை. ஏன்னா அவர் பரம்பொருளுங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியுது. அதே மாதிரி இங்கேயும் மற்ற நிலைகள்லயுமே பகவானை வந்து யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவர் எல்லாத்துக்கும் மேற்பட்ட நிலையில அவர் இருக்கிறாரு அப்படிங்கறத நம்ம வந்து இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா நாம எந்த நிலையில இருக்கிறோமோ நம்ம நிலையை விட்டு நாம வந்து போகக்கூடாது அப்படிங்கிறது. 15 யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஏவம் ஸ்நாத்வா கிருதம் கர்ம பூர்வைரபிமுமுக்ஷபிஹி குரு கர்மைவ தஸ்மாத்வம் பூர்வை பூர்வதரம் கிருதம். முற்காலத்தில் விடுதலை பெற்ற ஆன்மாக்கள் எல்லாரும் என்னுடைய உன்னத இயற்கையை உணர்ந்த வண்ணம் செயல்பட்டனர். எனவே அவர்களது அடிச்சுவட்டை அப்படின்னா என்னன்னு தெரியல, அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி நீயும் உனது கடமைகளை செய்ய வேண்டும். அடிச்சுவடுனா அடிச்சுவடு மாதாஜி. அடிச்சுவட்டை அடிச்சுவட்டை சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் அடிச்சுவடு. இப்பதான் புரியுது, தமிழே புரியல எனக்கு, சாரி. அது வந்து அவருடைய பாதையை நம்ம ஒருத்தர் பின்பற்றணும் அப்படிங்கறதுதான் அது அர்த்தம். ஒருத்தருடைய அடிச்சுவடை பின்பற்றதுன்னா அவருடைய பாதையை பின்பற்றுறது அப்படின்னு. இப்ப வந்து நம்ம மனிதர்கள்ல வந்து ஒருத்தவங்க வந்து பக்திமானா இருக்காங்க, ஒருத்தவங்க வந்து எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா இதுல இருக்கிறாங்க, என்ன செய்யறாங்க, பௌதிகத்துல ஈடுபட்டவங்களா இருக்கிறாங்க. அப்படி பௌதிகத்துல ஈடுபட்டவங்க எல்லாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, ஆன்மீகத்துல இருக்கவங்களுடைய பாதை அதுதான் வந்து அடிச்சுவடு. ஆன்மீகத்தில் நடக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்களுடைய பாதையை பின்பற்றி நாமளும் வந்து அவங்க நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்ட கருத்து. அப்படி ஏன் அவங்களுடைய ஆன்மீகத்துல இருக்கவங்க பாதையை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்கதான் வந்து என்ன, முக்தி பெற்ற விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்கள். அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் வந்து என்ன செய்யறாங்க, நிறைய பேர் இந்த மாதிரி வாழ்ந்து பகவானுடைய உலகத்துக்கு சென்றவர்கள் இருக்கிறாங்க. அவங்க யாராரு எப்படி எப்படி செயல்பட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்யணும், அவங்களுடைய பாதையை பின்பற்றி அவங்க வழி நடக்கணும். இப்ப வந்து சூரிய தேவனுக்கு வந்து பகவான் வந்து கீதையை உபதேசம் பண்ணாரு. அவரு என்ன செஞ்சாரு, அவர் தன்னுடைய வழி வழியா கொடுத்தாரு. மனு விஸ்வாகுக்குன்னு வரிசையா வந்து கொடுத்துருக்கிறாரு. அந்த பாதை அதுதான் சீட பரம்பரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பரம்பரை வழிய ஒவ்வொருத்தரும் வந்து என்ன செய்யணும், பின்பற்றி என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ண கடமை, கிருஷ்ணரால உண்டாக்கப்பட்ட இந்த 4 வகை வர்ணத்திலையும் நம்ம கடமையை செஞ்சு பகவானுடைய உலகத்துக்கு போகணும். அதுக்கு வந்து ஆன்மீகத்திலே இருக்கிறவங்களுடைய பாதையை நாம பின்பற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்லுது. இது வந்து 16ல இருந்து 24 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்களுக்கு படிக்க போற ஸ்லோகங்களோட சுருக்கத்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கர்மா ஆன் தி பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் ஞானா என்ன சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வந்து ஞான பாதை எப்படிப்பட்டது, நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் எப்படிப்பட்டத நம்ம வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஞானம்ன்ற அந்த வழியில நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே போகணும். அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத ரிமூவிங் ரியாக்ஷன்ஸ். Transcendental knowledge helps one to clear up philosophical doubts. நம்மளுடைய சந்தேகங்கள் எல்லாத்தையும் எது தீர்க்கும் அப்படின்னா transcendental knowledge, ஆழ்நிலை அறிவு, பகவானை பற்றிய அந்த அறிவு தான் நமக்கு வந்து என்ன செய்யும், உதவி புரியும், நம்மளுடைய சந்தேகங்களை போக்கக்கூடிய நிலையில இருக்குது. ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் டு கிளியர் டு கர்மிக் பேங்க் பேலன்ஸ் பர்ன்ஸ் கர்மா. அது என்ன பண்ணுது, எதுக்கு உதவி பண்ணுதுன்னா, நாம சேர்த்து வச்சிருக்கிறோம்ல கர்மங்கள், அதெல்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணக்கூடிய நிலையில அது இருக்கு. நம்ம வந்து மூட்டையா சஞ்சீவத கர்மா அப்படின்னு சேர்த்து வச்சிருக்கிற அதெல்லாமே வந்து அழிக்கக்கூடிய நிலையில கர்மங்கள் இருக்கு. நெருப்பு எப்படி வந்து எரிக்குதோ அது போலதான் நம்மளுடைய கர்மங்களை வந்து இந்த பிராரப்த கர்மா, சஞ்சீவ கர்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா மாதாஜி. ஆமா ஆமா, அந்த கர்மத்தை நம்ம எப்படி அழிக்கணும் அததான் இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. எப்படி அழிக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம இறைவனுடைய அந்த பக்தி பாதையெல்லாம் நம்ம போகும் பொழுது நம்மளுடைய கர்மங்கள்லாம் அழிஞ்சிடும் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. கர்மா இஸ் ஏ யூனிவர்சல் லா ஆஃப் நேச்சர். ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தெர் இஸ் ஏ ரியாக்ஷன் அப்படின்னு
கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து லா ஆஃப் நேச்சர். இது வந்து பௌதிக சட்டப்படியே சொல்லிட்டாங்க. இந்த உலகத்துல வந்து கர்மா, இந்த வந்து கர்மாங்கள் பத்தி படிக்க போறோம். கர்மா, அகர்மா, விகர்மாவை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். அதை பத்தி தான் இது வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. லா ஆஃப் நேச்சர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒவ்வொரு செயலுக்கும் என்ன இருக்குன்னா பிரதிபலன் இருக்குது, அதோட விளைவுன்னு ஒண்ணு இருக்குது. பேட் கர்மா இஸ் obviously undesirable, and Krishna explains that even good karma should be avoided. என்ன பிரபு? Beyond good and bad is this spiritual level, no action and reaction, akarma. கர்மான்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம், அகர்மான்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம், விகர்மான்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம். அது யாருக்காச்சும் நினைவு இருக்கா? நம்ம படிச்சது ஏற்கனவே கர்மா, அகர்மா, விகர்மா பத்தி. நாம இருக்கு மாதாஜி. கர்மானா வந்து நம்ம ஒரு வேலையை செஞ்சோம்னா வந்துட்டு அது ஒரு நம்ம பலன் வந்து எதிர்பார்த்து செய்யறது கர்மா. கர்மானா வந்துட்டு நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு புரியுறது, பகவானுக்கு நம்ம செய்யற வந்து பகவானுக்கு நினைச்சு செய்யறது வந்து அகர்மா. விகர்மனா வந்து எல்லாமே பகவான் தான் செய்யறாரு அப்படின்னு பகவான் தான் எல்லாம் நடத்துறாரு அப்படின்னு நினைச்சு பண்றது விகர்மா. கர்ம யோகான்னா எதையும் எதிர்பார்க்காம செய்யறது கர்ம யோகா. ஓகே. கர்ம கண்டானா பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறோம் இல்லையா, அது கர்ம கண்டா. ஓகே ஓகே, கரெக்ட். கர்மனா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து வேதங்களை பின்பற்றணும், அத 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 மாதிரி செய்யணும். கரெக்ட். வேதங்கள் அடிப்படையா வரும் கர்மானா. கரெக்ட். கர்மா பத்தியே மட்டும்தான் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, அகர்மா விகர்மாவையும் சொல்லுங்க. பிரபு எல்லாமே கரெக்டா சொன்னாரு, விகர்மாவை தவிர மத்த எல்லாமே கரெக்டா அவர் சொன்னாரு. விகர்மா தான் மத்தது. இறைவன் விகர்மா வந்து இந்த பகவானுக்கு செய்யறது விஷகர்மா. ஒரு செயலை வந்து பகவானுக்காக செய்தல். பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் வந்து நிஷ்காம கர்மாவில் வருது. கரெக்ட். நிஷ்காம கர்மா இறைவனுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள். ரைட்டு. இப்ப விகர்மா மட்டும்தான் இருக்கும் புரியல. இப்ப கர்மாங்கிறது வந்து வேத சாஸ்திரங்கள்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்களோ, இப்ப நம்ம இப்ப வந்து நமக்கு 4 வகை வர்ணங்கள் படிச்சோம். இந்த வர்ணங்கள்ன்றவங்க இன்னென்ன செயல் செய்யணும் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க. அதுபடி அவங்கவுங்க செயலாற்றுறது வந்து கர்மா. அதுதான் கர்மாங்கிறது. வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட செயல்கள், நல்ல செயல்கள் அப்படின்னு எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். ஆனா அதே வந்து நம்ம வந்து அது எல்லாமே வந்து எப்படி செய்யறோம்னா அதோட பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம செய்யறோம். அந்த கர்ம காண்டா முறையில செய்யறோம், இல்ல பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு நம்ம செய்யும் பொழுது அது வந்து நிஷ்காம கர்மாங்கிற நிலைக்கு வருது. அந்த நல்ல விளைவு தீய விளைவு எதிர்பார்க்காம நம்ம செய்யும் பொழுது அது நிஷ்காம கர்மா. அதுதான் வந்து என்னதுன்னா அகர்மா அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்படுது. இன்னொன்னு விகர்மாங்கிறது உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியல. அது என்ன அப்படின்னா வேதங்கள்ல சொல்லப்படாத விஷயங்கள். இப்ப வந்து வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, வந்து மாமிசம் உண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ ஒருத்தவங்க அதை சாப்பிட்டாங்கன்னா அது வந்து விகர்மால வந்துடும். வந்து மது குடிக்க கூடாது அப்படிங்கறத வந்து வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அது எவன் ஒருத்தன் குடிக்கிறானோ அவன் வந்து விகர்மவாதி அப்படிங்கிறது. எது வந்து வேதங்கள்ல சொல்லாததோ அதெல்லாம் யார் ஒருத்தவங்க செய்யறாங்களோ அதுதான் விகர்மா அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். மற்ற எல்லாம் கரெக்டா தான் சொன்னீங்க. அகர்மா, விகர்மா அண்டு என்ன சொன்னாங்க, அகர்மா, விகர்மா, கர்மா, அகர்மா 3 இதையும் நம்ம வந்து நல்லா கிளியரா நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இதான் இதுல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. கர்மான்னா என்ன? ஆக்ஷன்ஸ் which are performed in terms one's prescribed duties as mentioned in the relevant scriptures. ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல வேத சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ இன்னருக்கு இன்னென்ன கடமைகள் அப்படின்னு கடமை அவங்களுக்கு prescribed duties விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நாம வந்து பர்ஃபார்ம் பண்றோம், செய்யறோம். அந்த ஆக்ஷன்லாம் வந்து எதுல வருது அப்படின்னா கர்மாவில் வருது. ஸோ வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டபடி நம்ம வாழ்க்கை நடத்தணும்னா கர்மா பண்றோம் அப்படிங்கிறத சொல்லப்பட்டிருக்கு. விகர்மா அப்படின்னா ஆக்ஷன்ஸ் which are performed by the misuse of one's freedom which direct one of the lower life. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, மிஸ்யூஸ் பண்றாங்க. வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட prescribed டியூட்டிஸை அவங்கவுங்க என்ன பண்றாங்க, ஒன்ஸ் ஃப்ரீடம் அவங்களுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட சுதந்திரத்தை வந்து அவங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணிடுறாங்க. மிஸ்யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யறாங்க,
சொல்லாத செயல்கள் எல்லாம் இவங்க வந்து தான் இஷ்டப்படி செஞ்சு கீழான நிலைக்கு அவங்க வாழ்க்கையை தள்ளிக்கிறாங்க. அதுதான் வந்து விகர்மா, வேதங்கள்ல சொல்லப்படாத செயல்கள். ஆக்ஷன்ஸ் விச் ஃப்ரீ ஒன் ஃப்ரம் த சைக்கிள் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத். எந்த ஒரு செயல்கள் வந்து நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்மளை தள்ளாதோ, எது தள்ளாது? பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில எந்த ஒரு செயல் தள்ளாது? அந்த சைக்கிளுக்கு நம்ம வரமாட்டோம் எந்த செயல்கள் செஞ்சா? பகவான பிரார்த்தனை செஞ்சா. எல்லா செயல்களும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செஞ்சா. நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலுமே கிருஷ்ணா உனக்கு அர்ப்பணம் அப்படின்னு நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலுமே அதோட பலன் வந்து நமக்கு வராது. அந்த பலன்கள் பகவானுக்கு போயிடும். அது கெட்டதா இருந்தாலும் அது நல்லதா இருந்தாலும். அப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த சைக்கிள், இந்த பர்த் டெத் சைக்கிளுக்கு நம்ம வரமாட்டோம். அப்படிப்பட்ட செயல்கள் தான் வந்து இங்க அகர்மா அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. லா ஆஃப் நேச்சர்ங்கிறது இதுதான். ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தெர் இஸ் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். எந்த ஒரு செயலுக்கும் விளைவு, அதோட எதிர் விளைவு அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு. அதனால இதுதான் வந்து லா ஆஃப் நேச்சர். கர்மானா என்ன, விகர்மானா என்ன, அகர்மானா என்ன, அது எதுபடி நம்ம வாழணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த செயல்படி நம்ம செஞ்சோம்னா நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம், பிறப்பிறப்புல வந்து திரும்பவும் மாட்ட மாட்டோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்க 16, 17 இருக்கு. இந்த 2 மட்டும் படிச்சுட்டு நிறுத்திக்கலாமா? டைம் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கெல்லாம். ஓகே மாதாஜி, படிக்கலாம் மாதாஜி. இந்த 2 மட்டும் படிச்சிருங்க. ஒண்ணு ஒண்ணா படிங்க, ஒண்ணு ஒண்ணா போவோம். கிம் கர்ம கிம் அகர்மேதி கயவோ யத்ர போஹிதாக தத் தத் தத்தே கர்ம பிரபஷ்யாமி யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷயச சுபாத் மோக்ஷயசே சுபாத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அறிவுடையோரும் எது கர்மம் செயல், எது அகர்மம் செயலின்மை என்பதில் குழம்புகின்றனர். கர்மா என்பது என்ன என்பதை நான் இப்பொழுது உனக்கு விளக்குகிறேன். இதை அறிவதால் எல்லா அதிர்ஷ்டத்திலிருந்தும் நீ விடுதலை பெறுவாய். இப்ப வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் அடுத்த படிக்கலாம் பிரபு. இத சொல்லிடுறேன். கிம் கர்ம கிம் அகர்மேதி. கிம்னா என்ன? கிம்னா எது அப்படின்னு அர்த்தம். கிம் கர்ம எது செயல், கிம் அகர்ம எது செயலற்றது அப்படிங்கிறத யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, அறிவு சார்ந்தவர்களும் ஞானிகளாலையுமே வந்து புரிஞ்சுக்க முடியலையா. ஞானிகளுக்குமே வந்து எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத அறிவுடைய மக்களாலையுமே புரிஞ்சுக்க முடியல. அந்த நிலையில தான் நிக்கிறாங்க. கர்மானா என்ன, கர்மானா என்ன, விகர்மானா என்ன அப்படிங்கிறதுல அவங்களுக்குமே குழப்பம் இருக்கு. இப்ப நம்மெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாதாரண நிலையில இருக்கோம். நம்மளுமே வந்து இதை புரிஞ்சுக்க முடியாத நிலையில தான் இருக்கிறோம். புத்திசாலிகளாலேயே புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னா நம்மளால வந்து நிச்சயமா புரியும். ஆனா நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம்? இப்ப பகவத்கீதை மூலமா நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இப்ப இதுதான் நமக்கு வந்து குரு ஆச்சாரியர்னு வச்சுக்கணும். நமக்கு பகவத்கீதை பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து எடுத்துரைச்சாரு. அவருக்கு வந்து பாதையை வந்து வகுத்து கொடுக்குறாரு. அர்ஜுனன் இப்படி எல்லாம் வாழு அப்படின்னு சொல்லி. அந்த வழியை நாம பின்பற்றும் பொழுது நாமளும் வந்து எது கர்மம்னா என்ன, அகர்மானா என்ன, விகர்மானா என்ன அப்படிங்கிறத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்ப வந்து கீதையை வந்து ஃபர்ஸ்ட் சூரிய தேவனுக்கு சொன்னாரு பகவான். அப்புறம் அவர்கிட்ட இருந்து மனு, அவர்கிட்ட இருந்து இஷ்வாகு அப்படின்னு சீட பரம்பரை வர்ற மாதிரிதான் ஒவ்வொரு சீட பரம்பரையை தான் நம்ம பின்பற்றணும். அப்ப நமக்கெல்லாம் வந்து என்ன வேணும்? ஒரு குருவோட துணை வேணும். குரு மூலமா தான் நம்ம வந்து இந்த செயல். ஏன்னா வேதங்கள் எல்லாம் நம்ம படிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் கிடையாது. நமக்கு வந்து ஒண்ணு சான்ஸ்கிரிட்டும் தெரியாது, சான்ஸ்கிரிட் தெரிஞ்சாலுமே படிக்க நமக்கு நேரம் கிடையாது. அந்த நிலையில தான் நாம இருக்கிறோம். அப்ப வேதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரிய வர்றதில்லை. அப்ப நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு குரு மூலமா தான் நம்ம வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் வந்து சீட பரம்பரை ரொம்ப முக்கியமா இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது எப்படிப்பட்ட சீட பரம்பரையா இருக்கணும் அப்படின்னா, கிருஷ்ண உணர்வுல முக்கியமா அந்த நிலையில இருக்கிறவங்களோட தான் நாம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த நிலையில தான் வந்து நாம என்ன பண்ண முடியும், கரெக்டான வழியில போக முடியும். இப்ப நமக்கு நேரடியா நமக்கு வந்து கிருஷ்ணர் சொல்லல, அர்ஜுனனுக்கு சொன்னாரு. இப்ப அர்ஜுனன் வந்து சொல்லப்பட்ட அந்த பகவத்கீதை படிக்கிறது மூலமா நாம அந்த வழியில நம்ம பின்பற்றி போக முடியும். இப்ப வந்து நமக்கு வந்து மகாஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 12 மகாஜனங்கள் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் யாருக்காவது தெரியுமா 12 மகாஜனங்கள் யாருன்னு? இல்ல மாதாஜி, தெரியல மாதாஜி.
தெரியலல்ல. நீங்க வந்து என்ன செய்யணும், நம்ம பகவத்கீதை புஸ்தகத்தை எடுத்து வச்சு படிக்கணும். அதுலயே கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த 16வது சாப்டர்ல, சாரி 16வது ஸ்லோகத்துல அதோட பற்பட்டை எடுத்து வச்சு படிச்சீங்கன்னா அதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. யார் யாரு இந்த 12 மகாஜன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மா, 2வது சிவன், 3வது நாரதர், அப்புறம் மனு, அப்புறம் குமாரர்கள், அப்புறம் கபிலர், பிரகலாதர், பீஷ்மர், சுகதேவ கோஸ்வாமி, யமராஜர், ஜனகர், பலி மகாராஜா. இந்த 12 பேரும் வந்து நான் மகாஜன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மகாஜன்னா என்ன? ஜனங்கள்லயே உயர்ந்தவங்க. அந்த அந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாருலயுமே உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த அதிகாரிகள். அதான் மகாஜன் அப்படின்னா உங்களுக்கு பேரு. அந்த 12 மகாஜன்களோட வழியை நாமெல்லாம் பின்பற்றணும். அவங்க எல்லாம் எப்படி வாழ்ந்தாங்க? இப்ப பீஷ்மர் எப்படி வாழ்ந்தாரு, சுகதேவ கோஸ்வாமி எப்படி வாழ்ந்தாரு, ஜனகர் எப்படி வாழ்க்கை நடத்தினாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து அவங்களுடைய சரிதத்தெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கையை நம்ம வந்து அந்த பாதை, அவங்க எல்லாம் வந்து தன்னுணர்வு பாதையெல்லாம் வாழ்ந்தாங்க. செல்ஃப் ரியலைசேஷன். அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த ஆத்மா வேற உடல் வேற, நாமெல்லாம் இந்த உடலோட சம்பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை தான் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா அவங்க எல்லாம் எப்படின்னா இந்த உடலுக்கும் அந்த ஆத்மாவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த நிலையில தான் அவங்க எல்லாம் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன தெரியும் அப்படின்னா கர்மா கர்மா விகர்மாங்கிறதெல்லாம் அவங்க தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க. அந்த நிலையில அவங்க வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. அப்ப நாம என்ன செய்யணும்? இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து நாம எல்லாம் விடுதலை அடையணும் அப்படின்னா அந்த வழியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு நேரடியா தெரியாது. அப்ப தெரிஞ்சவங்க மூலமா நம்ம ஃபாலோயரா இருக்கும் பொழுது நம்மளும் அதை பத்தி ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்பட்டு 17 படிங்க பிரபு. कर्मणो अय्यबी पोत्वय्यम पोत्वय्यम च विकर्णमग अगर्मणश्च पोत्वय्यम ககனோ கர்மனோ கதிக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். எனவே கர்மம் என்பது என்ன, விகர்மம் என்பது என்ன, அகர்மம் என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் நுணுக்கம், ஒவ்வொரு செயல்லையும் ஒரு நுணுக்கமான செயல் இருக்கு. நம்ம வந்து அது கர்மம், நல்ல கர்மான்னு நினைச்சு நம்ம ஒரு செயலை செய்வோம், நல்லதுன்னு நினைச்சு ஒருத்தருக்கு செய்வோம். ஆனா நமக்கு அது நல்லதா தெரியும். ஆனா எதிராளிக்கிறது வந்து என்னன்னா தீமையில போய் முடியும். நம்ம சொல்லுவோம்ல, ஒரு பழமொழி கூட சொல்லுவோம், பிள்ளையார் பிடிக்க குரங்கா முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஒண்ணு நினைச்சு செய்வோம், அது வேற விதமா போய் முடிஞ்சிருக்கும். நமக்கு நம்ம நமக்கு நம்ம இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம உறவினர்களுக்கே, நம்ம குழந்தைங்களுக்கே, நம்ம பெற்ற பிள்ளைங்களுக்கே நம்ம நல்லதுன்னு நினைச்சு ஒரு செய்யக்கூடிய செயல் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வந்து தீமையா முடிகிற விஷயமெல்லாம் எல்லாருக்கும் அனுபவத்துல கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் அனுபவிச்சிருக்கிறேன். நம்ம நல்லதுன்னு செய்வோம், ஆனா அது வந்து உங்களுக்கு கஷ்டத்துல கொண்டே அவங்களை விட்டுடும். அந்த மாதிரி இந்த செயலின் நுணுக்கங்கள் எப்படி இருக்குன்னா புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கடினமானது. அது வந்து நம்ம நல்லதுன்னு நினைக்கிறதும் கெடுதலா முடியும். கெடுதல்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம், செய்யாம அது வந்து நல்ல விஷயமா இருக்கும். இப்படி அது மாதிரி நுணுக்கமா இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில வந்து ஒவ்வொரு செயலும் இருக்குது. அது வந்து நல்ல ஒரு இவங்களா யாரு கற்றறிந்தவர்களாலே புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. அதனாலதான் கர்மம்னா என்ன, விகர்மம்னா என்ன, அகர்மம்னா என்ன, இதுல வந்து கர்மம்னா செயல்னு கொடுத்திருக்காங்க. விகர்மம்னா தடை செய்யப்பட்ட செயல். தடை செய்யப்பட்டதுன்னா வேதங்களால தடை செய்யப்பட்ட செயல். அகர்மம்னா செயலின்மை. செயலின்மைன்னா என்ன, கையை கட்டிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறதா? நிச்சயமா இல்லை. அந்த செயலோட பலாபலன்கள் வந்து நமக்கு வந்து பாதிக்காம இருந்ததுன்னா அதுதான் அகர்மா. அதாவது நிஷ்காம கர்மா. அந்த நிலை தான் வந்து அகர்மா. இதெல்லாம் வந்து ஒருத்தர் வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அது நம்மளா புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம். பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு ஈஸியா கிடைச்சிட்டாரு. அர்ஜுனனுக்கு வந்து இந்த கர்மா விகர்மா எல்லாம் வந்து அவரு வந்து போர்க்களத்திலேயே வந்து அவர் பாடம் எடுக்கிறாரு. ஆனா நமக்கு அப்படிப்பட்ட நிலையெல்லாம் இல்லை. அப்ப நாம என்ன செய்யணும்? நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு குரு மூலமா தான் நம்ம வந்து இதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். குரு என்ன சொல்லி கொடுப்பாரு? நம்ம உடலுக்கும் இந்த ஆத்மாவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை, நீ வந்து ஒரு தூய ஆத்மா, இந்த உடலால நினைக்கக்கூடிய செயல்லாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் வந்து பந்தப்படுத்தும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் வந்து நமக்கு வந்து சொல்லுவாரு. இன்னும் வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்குவோம்? நம்மளுடைய சுயரூபம் என்ன, ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் சுயரூபம் என்ன அப்படின்னா இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவது மட்டும்தான் நம்மளுடைய சுயரூபம்.
அதை விட்டுட்டு நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், மாயைக்கு தொண்டாட்டிட்டு இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு மனிதனும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்த பௌதிகத்துல மாயைக்கு தொண்டாற்றுகிறோம். அதுதான் மாயை நம்மளை சிக்க வச்சிருக்குது. இந்த உலகத்துல நமக்கு ஆசையை காட்டி இந்த உலகத்துல சிக்க வச்சிருக்குது. நாமளும் அதுபடி நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், மாட்டிக்கிட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கெல்லாம் நமக்கு ஒரு ஆன்மீக குருவோட துணை வேணும். அந்த அது கிருஷ்ண பக்தி உணர்வோட இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளோட நம்ம சங்கம், அந்த சத் சங்கத்துல நம்ம இருக்கும் பொழுது இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்ட விஷயம். இதோட நிறுத்திக்குவோமா நம்ம? மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, இதுல இதை மட்டும் பார்த்துருவோம். இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, ஞானத்தின் தளத்தில் கர்மாவை புரிந்து கொள்வது. நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே எந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த அறிவு வேணும். கர்மாவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு அறிவு வேணும். என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஆழ்நிலை அறிவு ஒருவருக்கு தத்துவ சந்தேகங்களை தீர்க்க உதவுகிறது. நம்ம என்னென்ன நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோமோ, பிலாசபிக்கல் டவுட்ஸ், அதுதான் தத்துவ சந்தேகங்கள். நம்ம கடவுளை பத்தி எல்லாம் நமக்கு நிறைய சந்தேகங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த சந்தேகத்தெல்லாம் எது தீர்க்குது அப்படின்னா இந்த ஆழ்நிலை அறிவு. அப்புறம் மேலும் கர்மா பேங்க் பேலன்ஸ், கர்மாவை எரிக்க உதவுகிறது. நம்ம மூட்டை ஒட்டி வச்சிருக்கிறோம்ல சஞ்சீத கர்மாவெல்லாம் எரிக்கிறதுக்கு எது உதவுது, இந்த அந்த ஆழ்நிலை அறிவு. கர்மா என்பது இயற்கையின் ஒரு உலகளாகிய விதி. ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு எதிர்வினை உள்ளது. இது லா ஆஃப் நேச்சர் அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம். கெட்ட கர்மா வெளிப்படையாக விரும்பத்தகாதது மற்றும் நல்ல கர்மா கூட தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். கெட்ட கர்மாவை செய்ய வேணாம், ஏன் நல்ல கர்மாவையும் செய்யக்கூடாதுன்னு பகவான் சொல்றாரு அப்படிங்கிறதே நம்ம அப்புறமா படிப்போம். நல்லது கெட்டதுக்கு அப்பாற்பட்டது ஆன்மீக நிலை. அதாவது நல்லதும் என்ன செய்யுதுன்னா நம்மளை இங்க பிறக்க வைக்கும். நம்ம புண்ணியம் பண்றோம்னா அந்த புண்ணியத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு திரும்பவும் இந்த உலகத்துல பிறந்துதான் ஆகணும். அதனாலதான் பகவான் என்ன சொல்றாரு, நல்ல கர்மா கூட தவிர்க்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு இந்த இடத்துல பகவான் இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. இதை நம்ம அடுத்த வாரம் வேணா பார்ப்போம். விகர்மி, கர்மி, அகர்மா, அது 3 நிலைகளை நம்ம அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேவா பிரபு? ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு சின்ன எனக்கு ஒரு சின்ன ஹெல்ப் மாதாஜி. சொல்லுங்க. கையில புக் வச்சுக்கீங்களா மாதாஜி? நீங்க பகவத்கீதை புக் கையில இருக்கா மாதாஜி? இருக்கு பிரபு, சொல்லுங்க. அதுல 2.3 மட்டும் எனக்கு ஒரு தடவை படிச்சு காட்டுங்க மாதாஜி. 2.3-யா? ஏன் பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல ஏதாவது அது சரியா வரமாட்டேங்குது மாதாஜி. எனக்கு அது ஏதோ தப்பா படிக்கிற மாதிரி இருக்கு. எனக்கு டவுட்டா இருக்கா? ஸ்லோகமையா? ஆமா மாதாஜி. 2.3. ஓகே ஓகே, புரியுது புரியுது. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் அந்த இதை முடிச்சிடுறேன். முடிச்சுட்டு ஓகே மாதாஜி. வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதீதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அடுத்த வாரம் நமக்கு நம்ம யூஸ்வலா நம்ம எப்போதும் போல வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரம் தான் நம்ம படிக்க போறோம். இன்னையோட இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சிட்டு வர்ற வெள்ளிக்கிழமை என்னால முடியாது. இப்ப உங்களுக்கு ஸ்லோகம் தானே படிக்கிறீங்க பிரபு? மாதாஜி ஸ்லோ சொல்லுங்க. கிளாஸ் போயிட்டு இருக்க மாதாஜி. நேத்தி கூட போயிருந்தோம். நேத்தி கிட்ட 10-12 ஸ்லோகத்தை கவர் பண்றாங்க 1 ஹவர்ல. யார் சொல்லி கொடுத்தா நேத்தி? நேத்திக்கு ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஓகே ஓகே. இப்ப உங்களுக்கு 2.3 ஸ்லோகம் தானே சொல்லணும்? ஆமாங்க மாதாஜி. क्लैप्यम् आस्मकर्म पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शूत्रं हृदयदर्पल्यं यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. மாதாஜி அது ஃபர்ஸ்ட் லைன் மட்டும் சொல்லுங்க மாதாஜி. கிளைப்யம் அது ஃபர்ஸ்ட் லைன். ரெண்டாவது நைதத்